trainee and as a trainee in Chennai Medical College. Okay, thank you very much. So this is your case. Present your case, please. Mrs. X, 45 years old female, diabetic, homemaker, normotensive, hailing from Chatpur, presented with recurrent upper abdominal pain for about 1 year. According to a statement of the patient, her presenting complaints started about 1 year ago when she started experiencing upper abdominal pain, which was sudden, severe, constant, dull aching in nature, related to back, aggravated by taking heavy meal and reduced to some extent by leaning forward. And analgesics. Pain was associated with nausea and vomiting, but not associated with fever, chills, and rigor, for which she was admitted in a local hospital where she undergone some investigation and diagnosed a case of acute pancreatitis and treated conservatively. She stated that she had experienced similar kind of attacks several times in last 1 year with interval of 2 to 3 months. Every time she was taken to emergency department of a nearby hospital and pain used to relieve after administration of some injection, which she can't mention. The next slide. With these unresolving symptoms, finally she got admitted to a specialized hospital of gastroenterology and was diagnosed as a case of chronic calcific pancreatitis. ERCP and pancreatic stenting was done in March 2024. Her post-ERCP recovery was uneventful and she was discharged with advice. But few months following this, she again experienced similar kind of pain and was admitted to same hospital for second time. ERCP with stent removal followed by re-stenting done on August 2024. She was discharged and advised to consult a surgeon for her complaints. Her bowel and bladder habit is normal. She gave no history of steatorrhea, no history of weight loss, cough, chest pain, hemoptysis, jaundice, hematemesis, melanoma or bone pain. She is diabetic for last 10 years and used to take oral anti-diabetic drugs initially, but since last 2 years, she is taking short-acting insulin 3 times daily as 10 plus 10 plus 8 units. But still, diabetes is poorly controlled. She gave history of taking anti-ulcerant and antispasmodic frequently, but not dependent on opioid drugs. She takes antihelminthics regularly. She neither smokes nor alcoholic. She is duly immunized. Next slide. On general examination, she is neither anemic nor ecteric. BMI is 27.5. ECOG performance status is 0. No accessible lymph nodes, including supraclavicular lymph nodes. Her pulse rate is 78 beats per minute. Blood pressure was 100 by 60 millimeter of mercury. Respiratory rate was 14 beats per minute. And on abdominal examination, abdomen is normal in size and shape. Umbilicus centrally placed, no visible scar mark, no visible peristalsis. There is mild tenderness present in deep palpation. There is no organomegaly, no palpable lymph nodes, no palpable lump or ascites. So my clinical diagnosis is chronic calcific pancreatitis with post-ERCP status 2 times failed, with pancreatic stent in situ with diabetes mellitus. Thank you, Dr. Misbah, for presenting your. Sorry, Ami, Amar Ieta, I could not unmute. That don't know we prothom. Sure, sir. But anyway, the presentation here is quite satisfactory, I'll say. The thing is that I missed part of it, so I do not want to make any comment about this. Okay, sir. Sorry. Okay, sir. I have some technical problem. Sure, sir. Sure, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Professor Margum, sir. মোটামুটি স্যাটিসফ্যাক্টরি, কিন্তু ওই যে 2টা প্রসিডিউর করছে তখন তার কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু বলে নাই আর কি, পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন বা এটা কথা বলে নাই, বাকিটা কিন্তু মোটামুটি ঠিকই আছে। মানে তখন তো অনেক ড্রাগও ইউজ করছে, সেগুলির জন্য কোনো অসুবিধা হয়েছে না সেটা উল্লেখ করতেই ভালো হতো। আগ্রী করার মতোই, কিন্তু এখন কি দুইবার ERCP করার পরে কি ফেলিউর বলা ঠিক আছে নাকি না,
যেহেতু ফেলিউরই বলতে হবে, যেহেতু তার ব্যথা আছে। মানে ব্যথার ইয়ে কি কমছে সেকেন্ড না ইয়ের স্যার, পরে? না স্যার, সেটা ব্যথা বলে নাই। মানে মানে তার এই অ্যানালজেসিক ইউজ করে কি কমছে? না স্যার, এখনো স্যার ব্যথা সাইনাসিটি ইউজ করে স্যার। একই রকম আছে। হ্যাঁ স্যার। আপনার কি মনে হয় কি জন্য হতে পারে সেটা? স্যার এটা স্যার ক্রনিক ক্যালসিফিক প্যানক্রিয়াটাইটিস তো স্যার আমার মনে হয় স্যার মেজর প্যানক্রিয়াটিক ডাক্তার স্যার মানে ব্লক হয়েছে স্যার ডিউ টু স্টোন। নয়তো তো স্টেন্টিং করছেই। এই যে স্যার ব্যথা যেটা আছে এখন সেটা কি সামনের দিকে বেশি না পিছন দিকে বেশি? স্টেন্টিং করার পরে স্যার এই পেইনটা কিছুদিন কমছিল, বাট আফটার 2 to 3 months এগেইন স্যার পেইনটা আবার স্যার মানে রিকার করছে স্যার, as stent may be blocked sir after 4 to 6 weeks. হুম। পেশেন্টকে কি তখন বলেছিল তুমি যখন মানে একটা জায়গায় মানে বলেছিল যে ডক্টর তাকে বলেছে ডায়াগনোসিস ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, তো ডক্টর কি তখন বলেছিল যে পাথর আছে ভিতরে এই ধরনের কিছু? হ্যাঁ স্যার পেশেন্ট বলছিল স্যার, ল্যাঙ্গুয়েজ? ফার্স্ট আচ্ছা, ERCP তে স্যার স্টোন বের করছিল স্যার, ওকে, মাল্টিপল এক্সক্রেটেড। ওকে। স্টোন বের করছে নাকি? হ্যাঁ স্যার বের করছে স্যার। ওটা কি উল্লেখ আছে স্টোন বের করছে যে? স্যার বলেছে এটা দিছিলাম বাট মানে দ্বিতীয়বারও কি বের করছে, প্রথমবারও বের করছে? স্যার ব্লক প্রথমবার হয়েছে? সেকেন্ড টাইম স্যার বের করেনি স্যার, সেকেন্ড টাইম স্যার জাস্ট একটা স্ট্যান্ড দিয়ে চলে আসছে স্যার। হুম। এখন ওনার ইয়ের এক্সোক্রাইন ফাংশন কিরকম আছে সেটা অ্যাসেসমেন্ট করছেন কিছু? এক্সোক্রাইন ফাংশন মানে স্যার ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। আমার স্যার ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে নর্মাল স্যার, as patient is well nourished, there is no malnutrition, and sir there is no steatoria, there's no sir আমার মনে হচ্ছে present sir exocrine deficiency নাই স্যার। তাহলে কি দুইটা কি ইয়ে হলো? এটা এন্ডোক্রাইন ফাংশনটা কমে গেছে, এক্সোক্রাইন ফাংশনটা চলতেছে। কিন্তু ডাক্টাল অবস্ট্রাকশনের সিম্পটম আসতেছে। এটা আপনি কিভাবে এক্সপ্লেইন করবেন? স্যার এমন হতে পারে কি স্যার মেজর ডাক্তার স্যার অবস্ট্রাকশন আছে স্যার, বাট মাইনর ডাক্তার স্যার ওপেন যেহেতু কাজ করতেছে। মেজর একটা অবস্থান থাকলে তো তার এন্ডোক্রাইন ফাংশন ঠিক থাকবে না। নাকি আসবে থাকার না। কথা না? পার্শিয়াল হইতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। মেজর পার্টিকুলার ডাক না হয়ে যদি সাইড গুলিতে হয়, ব্রাঞ্চিং গুলিতে হয় তাহলে কি ব্যথা হবে না? এটা হবে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে? এখন আপনি যদি এটা প্লেইন এক্স অ্যাবডোমেন করেন তাহলে কি দেখতে চাবেন? স্যার ক্যালসিফিকেশন দেখতে পারে স্যার, ক্যালসিফিকেশন। ক্যালসিফিকেশন তো যে কোনো জায়গায় হতে পারে। কিন্তু কোনটা আপনার ইয়ে থাকবে? এইম থাকবে যে কোন জায়গায় খুঁজবেন বেশি? স্যার এট দ্য লেভেল অফ স্যার লাম্বার 1 অথবা 2 স্যার। না সেটা তো ভার্টিব্রাল লেভেলে। প্যানক্রিয়াসে কোন জায়গায় হলে পরে আপনার তার সিম্পটমটা ফেল করতে পারে। স্যার প্যানক্রিয়াস হেড স্যার, ইয়ারগুলি ফেল করতে পারে। হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস। হেডুতে প্যানক্রিয়াসে থাকলে তো তার স্টেন দিতে পারবে না। পারবে? না স্যার। স্যার মেজর প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট স্টোন থাকলে স্যার দেওয়া যেতে পারে স্যার টু দ্য মাইনর প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। আমি জানি না। আমার মাথার মধ্যে প্রশ্ন আসছে। শুধু যদি লেজে থাকে তাহলে কি ফেলিউর হবে? বা বডিতে থাকে? হ্যাঁ স্যার পার্শিয়াল হতে পারে স্যার। The calcification is more or the stones are more or concentrated in the body part and the tail part. তাহলে কি এরকম ব্যথা হবে না? ফিল করবে না? করতে পারে স্যার। আমরা এক্সপার্টদের থেকে করবে জেনে তো। নেব এটা। জি স্যার। কি পেশেন্টের এমআরসিপি করবেন? স্যার আমি স্যার প্রিভিয়াস সিভিলটা ডিবে করতে চাচ্ছি স্যার, যেগুলো উনি আগে করছে অথবা ERCP সহ যেগুলো আগে করছে এগুলো দেখতে চাচ্ছি। ওগুলো আগে দেখবেন। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে ওগুলি পরে দেখবেন নে? ওরা জিজ্ঞাসা করবে না। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তহিদ ভাই।
আচ্ছা, তুমি হিস্ট্রিতে বললা, তোমার ডায়াগনোসিসে বলছো ক্রনিক ক্যালসিফিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, কিন্তু হিস্ট্রিতে কিন্তু ইআরসিপি এন্ড স্টোনেকশন বলা নাই, আছে নাকি? একটু দেখবা। ইআরসিপি এন্ড স্টোনিং বলা আছে, স্টোন এক্সট্রাকশন বলা আছে প্রথমে ইআরসিপিতে। স্টোন এক্সট্রাকশনটা বলনি তুমি। বলো নাই, কিন্তু তোমার ডায়াগনোসিসে পট করে ক্যালসিফিক নিয়ে আসছো। ক্যালসিফিকটা কোথায় পেলে? ইআরসিপি আর প্যানক্রিয়াস স্টেন্ট ডান ইন মার্চ 2024। এখানে কিন্তু স্টোনের কথা বলো নাই তুমি। হ্যাঁ স্যার, এটা আমি লিখছিলাম, বাট এখানে মিস্টেক আছে। না, মিস্টেক করলে তো হবে না। তুমি যখন ক্রনিক ক্যালসিফিক বলছো, ক্যালসিফিক তো তুমি ক্লিনিক্যালি বলতে পারো না, তাই না? নন ক্যালসিফিক প্যানক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, তাই না? তুমি বলে ফেলছো ক্যালসিফিক, কিন্তু কোথাও ক্যালসিফিকেশনের কোনো নো ইমেজিং বা হিস্ট্রি কোথাও কিন্তু আসে নাই, বা ইআরসিপি রিপোর্টিং এ আসে নাই। তাহলে এটা একটু খেয়াল করতে হবে, তাই না? একটা বললে একটা লিখলা, বলা ঠিক। আর একটা ডায়াগনোসিস আবার যাও, ডায়াগনোসিসটা কি লিখছো তুমি? আবার ডায়াগনোসিসটা দেখাও, ডায়াগনোসিসটা আবার স্ক্রিনে দেখাও। আমি স্ক্রিনটা ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি লিখছো যে পোস্ট টিআরসিপি স্ট্যাটাস 2 টাইম ফেইল্ড। এই কথাটা লেখাটা ঠিক না। তুমি পোস্ট টিআরসিপি স্টেন্টিং স্ট্যাটাস নট ইমপ্রুভ, এটা লিখতে হবে। ইআরসিপি ফেইল্ড মানে কি? ইআরসিপি করতেই পারে নাই। এই ফেইল্ড মানে কিন্তু ওই ফেইল্ড। তুমি যেটা মেইন করছো, তো আমি এটা ধরে নিব যে ইআরসিপি সে ক্যানোডি করতে পারে না। এটা ইআরসিপি ফেইলিওর মনে হচ্ছে। ইআরসিপি করছে সাকসেসফুলি, বাট পেশেন্ট ডিড নট ইমপ্রুভ, তাই না? কথাটা ওইরকম হবে। ঠিক আছে। তাহলে ডায়াগনোসিসটা লেখার সময় একটু সুন্দর করে লিখতে হবে যে ক্রনিক ক্যালসিফিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ঠিক আছে, পোস্ট টিআরসিপি এন্ড স্টেন্টিং স্ট্যাটাস নট ইমপ্রুভ। তুমি লিখতে পারো, না লিখলে যায় আসে না, কারণ ইমপ্রুভ হলে তো আর তোমার এখানে হিস্ট্রি বা প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, সেটাই আর কি। ফেল লিখলে তো স্যার আমার গায়ে আসে। এটা ফেল লেখাটা ইআরসিপি, এটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে এই ফেল মানে ইআরসিপি ফেল করছে, আসলে ব্যাপারটা না। ইআরসিপি ওয়াজ ডান সাকসেসফুলি, পেশেন্ট ডিড নট ইমপ্রুভ, তাই না? কথাটা এইটা তো ঠিক আছে। এটা আসলে এই আর কি এক্সপ্রেশন। জি জি। আর কোনো কোশ্চেন করবেন ভাই? না, কোশ্চেন আর মোটামুটি তো টিপিক্যাল প্যানক্রিয়াটাইটিস এর একটা প্রেজেন্টেশন, তারপরে যেহেতু ইমেজিং গুলো নিয়ে আসছে তো অবভিয়াস হয়ে গেছে, আর এখানে কোশ্চেন করার স্কোপ নাই। না, তার প্রেজেন্টেশন জন্য বলছি। প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এনি কোশ্চেন? না, আমারও সবার মধ্যে একই কথা এখানে। থ্যাংক ইউ। আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? না, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটা এখানে ওই যে যেটা প্রফেসর তহিদ বললেন যে ও তো ইআরসিপি কথাগুলো ওইভাবে মেনশন করে নাই। আর তাছাড়া একটা রোগী কিন্তু আমি যাই করি না কেন, ও কিন্তু এত কিছু এত ডিটেলস সে বলতে পারবে না। এখানে বলা হয়েছে 2 টাইমস ফেইল। রোগী কেমন করে বুঝলো? এখানে যদি সে লিখতো যে ক্রনিক, ও তো ফেল করেছে বলেছে না এখন আমার কাছে এসছে, কাজে এই ফেল কথাটা এখানে লেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি, বলো, শুনতে পাচ্ছি। এখানে যদি সে এরকম করে বসে বলতে পারতো এরকম যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস post ERCP stent in the pancreatic duct with diabetes mellitus, that's enough. এখানে ফেল করার কথাটা বললে পরে এটা দরকার ছিল না। ফেল করেছে কি ফেল করে নাই এটা তো আমরা তার ক্লিনিক্যাল সিনারিও থেকে বুঝতে পারছি যে সে তার ইমপ্রুভমেন্ট হয় নাই। তো যেহেতু তার ইমপ্রুভমেন্ট হয় নাই, দ্য ডিজিজ ইজ পারসিস্টিং, সেখানে ফেল কথাটা কোনো প্রয়োজন নাই, ওটা মেনশন করলে হতো। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে ওর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন সে বলেছে অ্যাবডোমেন শেপ ইজ নর্মাল বলেছে। এই ছবি দেখে কি মনে হয় তার অ্যাবডোমেনটা নর্মাল সাইজ এন্ড শেপ? কারণ আমাদের ক্লিনিক্যাল আইটা কিন্তু খুব শার্প হতে হবে। একটা রোগীকে এক্সামিন করতে গেলে আমরা পেটটাকে দেখে বুঝতে হবে যেটা আমি কোনটাকে নর্মাল বলবো কোনটাকে নর্মাল বলবো না। এর তো দেখাই যাচ্ছে এদিকে সুরিজেন একটা বালজিং দেখা যাচ্ছে ওখানে তার, এবং তার অ্যাবডোমেন ফ্ল্যাবি, এবং আমি যদি সাইড থেকে দেখে হয়তো ফ্ল্যাঙ্কসটা তার হয়তো ফুল মনে হতে পারে। তাই অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এই রোগীটাকে বলি যে অ্যাবডোমেন ইজ নর্মাল ইন সাইজ এন্ড শেপ, তাহলে ইট ইজ এ ইনজাস্টিস টু দ্য মাই ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন অ্যাবাউট দ্য পার্টিকুলার পেশেন্ট। তো এইসব জায়গাগুলো একটু অ্যাড্রেস করতে হবে, আদারওয়াইজ তো ঠিকই আছে। তো ভালোই করছে। তো এই ডায়াগনোসিসটা আসলে ব্যাপারে ও কনফিউজড, যেহেতু দুবার ইআরসিপি করা হয়েছে বলে একটু কনফিউজড হয়ে গেছে। এটা আমার মনে হয় ঠিক করা যাবে আশা করি। থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে। প্রফেসর বিধান, কোনো কমেন্ট? এনি কমেন্ট? মাসুদ করিম কোনো কমেন্ট করবে? হ্যালো, জি প্রফেসর আমি বিধান। স্যার একটু বলতে চাই, আসলে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস আসলে এটা মানে টোটাল মানে যে ডায়াগনোসিসটা সেটা আসলে হিস্ট্রির উপরই আসলে ডিপেন্ড করতে হয়। কারণ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অথবা লোকাল এক্সামিনেশনে তেমন কোনো ফাইন্ডিংস নাই। তবে উনি যেভাবে মানে প্রেজেন্ট করছে যে একিউট একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, তারপরে সেটা ক্রনিক হয়েছে। এত সুন্দরভাবে আসলে রোগীরা বলেন, আমি জানি না ওনাকে যেভাবে বলছে যে বইয়ের মতো, যে দি পেশেন্ট স্টার্টেড এরকম, মানে প্রথম যে 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 প্যারাটা দিয়েছে আর কি, এটা পুরো মনে হচ্ছে যেন বই থেকে নিয়ে আসছে, এবং রুগী এরকম ঠিক বলতে পারছে কিনা আমি জানি না, যদি বলতে পারে তো ভালো।
তো আসলে খুব টিপিক্যালি যে ওইভাবে একবারে আসে যে ডাল অ্যাক্টিং পেইন নিয়েও কিন্তু আসে, কিছু কিছু প্যানক্রিয়াটাইটিসের ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের পেশেন্টের পেইনও থাকে না। তো আসলে আর যেগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং হচ্ছে যে স্টিয়াটুরিয়া এক্সোক্রাইন যে ফাংশনস, এবং আরেকটা হচ্ছে যে নিউট্রিশনাল যে ডেফিসিয়েন্সি, এগুলা নিয়ে কিন্তু আসলে রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে। আরেকটা হলো যে কমপ্লিকেশনস অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, এই কয়েকটা পর্যায়ে কিন্তু আসে আর কি। এইটা যাই হোক আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কিছুটা সিনথেসিস করছে কিনা যায় না, প্রথম দিকে যে একবারে বইয়ের মতো করে ফেলছে আর কি। যদি ওইভাবে মানে আফটার হেভি মিল, আচ্ছা তাহলে হেভি মিলটা ওই দিন উনি কি হেভি মিল খেয়েছে সেই জায়গাগুলা কিন্তু আমার মনে হয় মানে যদি আমি রিয়েল মানে হিস্ট্রি নেই, মানে ট্রু হিস্ট্রি নেই, তাহলে সে তার বলার কথা যে হয়তো পোলাও খেয়েছে অথবা বিরিয়ানি খেয়েছে অথবা একটা দাওয়াত খেয়েছে, সেইভাবে কিন্তু মানে আমার মনে হয় মানে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে বলবে। এই জায়গাগুলো আর কি মনে হচ্ছে একটু মানে বায়াসনেস আসছে আর কি এই জায়গায়। আর যেটা স্যার ওই যেটা বলতেছিলেন যে যদি বডি অ্যান্ড টেইলে যদি থাকে, যেটা মার্কব স্যার বলতেছিলেন যে ওখানে পেইনের যে ব্যাপারটা সেটা তো কোনো অবস্ট্রাকশন নাই। অবস্ট্রাকশন যেমন পেইনের যে মেকানিজম গুলো আপনার অনেকগুলা মেকানিজম, একটা এর মধ্যে একটা অবস্ট্রাকশন এবং যে ক্রনিক ইনফ্লামেটরি প্রসেস সেটার কারণেও কিন্তু প্যারেনকাইমায় যদি স্টোন থাকে সেখানে একটা ইনফ্লামেটরি প্রসেসের কারণেও কিন্তু পেইন হয়, সেখানে সাইটোকাইনস হয়, পেইনের যে আমাদের ইয়েগুলা ট্রান্সমিটার গুলা সেগুলা দিয়ে দেওয়ার কারণে হয়। শুধু অবস্ট্রাকশনের কারণেই যে পেইন হবে তাও কিন্তু না, এই ক্রনিক ইনফ্লামেটরি প্রসেসের কারণে ওই পেইনটা হতে পারে। জি, এতটুকু। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, প্রশ্ন করার সুযোগ আছে কি? হ্যাঁ, শিওর। স্যার মানে এই ইআরসি পেস্টেন্টিংটার ইন্ডিকেশনটা কি দাঁড়াইছিল, এটা কি এক্ষেত্রে এখন বলবে নাকি এটা পরে আসবে ডিসকাশনটা? ডিসকাশনটা মনে হয় পরে আসবে। তহিদ ভাই কি বলবেন এখন? পরে আসুক, আগে সিকোয়েন্সিয়ালি। আচ্ছা আমি একটু বিধানের এই কমেন্টের পরে একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে বিধান একটা টার্ম বিধান আমার থেকে ভালো জানে যে একটা টার্ম হচ্ছে ফোকাল প্যানক্রিয়াটাইটিস আমরা বলি। যখন যদি সেকেন্ড জেনারেশন বা টেল রিজনে বা কোথাও যদি স্টোন ইম্প্যাক্টেড থাকে, তাহলে ওই জেনারেশন ওই ট্রিবিউটে ওই যে সেকেন্ড জেনারেশন ডাক যদি ব্লক হয়, তখন কিন্তু ডাক্টাল হাইপারটেনশনের জন্য ওইখানেও কিন্তু পেইন হতে পারে। নট নেসেসারিলি যে হেড নেকে ব্লক হলে পেইন হবে, বডি টেলেও যদি ব্লক হয় কোনো সেকেন্ড জেনারেশন ডাক, that may cause focal pancreatitis, একটা টার্ম আছে that may give rise to pain at that particular area. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমরা প্রসিড করি। নেক্সট হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য ইনভেস্টিগেশনস অফ দিস পেশেন্ট। প্রফেসর ইব্রাহিম, প্রসিড করবেন? About investigations. Zahid bhai. আমাকে বলতে বলছেন? জি, you can ask question about the investigations. তোমার এই বিধান যেটা বললো একটু জিনিসটা বুঝতে হবে তোমাকে, যেহেতু এটা প্রেজেন্টেশনের জন্য তুমি টিপিক্যাল একটা হিস্ট্রি করে নিয়ে আসছো, একদম টিপিক্যাল অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, ঠিক আছে? পরীক্ষা হতে এত টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন হয় না বা রোগীরা এভাবে বলে না। ওইভাবে একটু মাথায় রাখতে হবে যে ডিডি কি আসতে পারে, তার ফেভার পয়েন্ট গুলো জিজ্ঞেস করা হয়েছে কিনা, এই ধরনের ক্রনিক পেইনের জন্য আর কি কারণগুলো আছে, তাই না? সেগুলো নেগেটিভ পয়েন্ট গুলো মেনশন করতে হবে। ওইভাবে সাজালে আরো ভালো হবে, পরীক্ষার সময় এগুলো একটু ক্রস এক্সামিনেশন হবে। আচ্ছা, এখন তোমার মোটামুটি তো নোন কেস, দেন হাউ উইল প্রসিড? এখন কি করে প্রসিড করবা? দুইবার ইআরসিপি করা, তারপরে স্টেন্ডিং করা, ডায়াগনোসিস মোটামুটি অবভিয়াস, তাহলে নাও হাউ উইল ইউ প্রসিড? মানে একটা তোমার কাছে আছে দ্য পেশেন্ট ইজ নট ইমপ্রুভিং, এটা একটা জিনিস তোমার কাছে হাতে আছে, হোয়াই দিস পেশেন্ট ইজ নট ইমপ্রুভিং, হাউ উইল ইউ প্রসিড? Sir, I want to see the previous report including ERCP. আছে তোমার হাতে আছে, বলবা পিআরসিপি রিপোর্ট, ইআরসিপি এর আগের কোনো রিপোর্ট দেখবো না? দেখবো স্যার, ওই যে ফার্স্ট অ্যাটাকের সময় স্যার যেগুলো ইনভেস্টিগেশন দেখতে পাচ্ছি। না, তুমি পট করে ইআরসিপি রিপোর্ট দেখবা। ইআরসিপি যে ভদ্রলোক করেছিলেন ওনার করার কি যুক্তি ছিল সেটা দেখবা না? ইমেজিং এর পরে বেসিস করে ইআরসিপি করলো, তোমাকে আগে সেটা থেকে শুরু করতে হবে। তোমাকে তাহলে প্রিভিয়াস আল্ট্রাসাউন্ড, প্রিভিয়াস এমআরসিপি এভাবে কথা বলতে হবে। পট করে ইআরসিপি পরে ব্লেম দিলে দেওয়া যাচ্ছে না।
তাই না? কেন করছিল আগে ইআরসিপি যুক্তিযুক্ত, মানে কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল ইআরসিপিটা করা, সেটা আমাদের বোঝা আগে। রাইট, মানে সরাসরি তো ইআরসিপি করেনি, তাই না? সরাসরি ইআরসিপি করে না, ওই ভদ্রলোককে ব্লেম করা যাচ্ছে না। ইআরসিপি করলে তার নিশ্চয়ই একটা তার একটা রেশনালিটি ছিল, এই রেশনালিটিটাকে আমাকে বোঝাও। হোয়াট ওয়াজ দ্য ইন্ডিকেশন ফর ইআরসিপি পার্টিকুলার দিস পেশেন্ট? প্রিভিয়াস এগুলো দেখবো স্যার আমি। দেখছো কিনা এটা যে বলছি, তুই তো সব পেপারস তো ডকুমেন্ট দেখা, তো তুমি কি দেখেছো কিনা এটা জানতে চাচ্ছি। দেখেছো না? একটা বেসিক ইনভেস্টিগেশন কি দেখতে, মানে প্রথমে কি করে এই ধরনের একটা অ্যাবডোমিনাল পেইনে? মানে এই কেসটা যেহেতু সবকিছু হয়ে আসছে না, তখন আমাদের ডিসকাশনের স্কোপ কম। আমরা তখন ডিসকাশন রেট টু রেট যাবো, যে তোমার ম্যাচুরিটি দেখার জন্য, যে তুমি ওই চিন্তা ভাবনা করতে পারো কিনা। কারণ সবই তো করে আসছো, আমাদের এখন তেমন কিছু করার নাই। তাহলে আগের যেগুলো করা হয়েছিল এগুলো একটু ক্রিটিসাইজ করি আমরা, তাতে অনেক তোমার নলেজটা অনেকটা শার্প হবে। বলো। যেহেতু স্যার ফার্স্ট টাইম বলতেছে কি একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস স্যার, আমি সেজন্য স্যার ফার্স্ট টাইম যেগুলো করছে স্যার সিরাম লাইপেজ অথবা সিরাম অ্যামাইলেজ ওগুলো দেখবো না, স্যার। একুট প্যানক্রিয়াটাইটিস আমরা ইআরসিপি করি না, ইয়াতে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইআরসিপি। ওই ইআরসিপিটা প্রথম যে করলো তার ইন্ডিকেশন কি ছিল ইআরসিপির? আছে কোনো ডকুমেন্টস আছে তোমার কাছে? স্যার মানে কি চাও? আমি তোকে দিচ্ছি তোমাকে, মানে কি চাচ্ছ, কোন ইনভেস্টিগেশনটা চাচ্ছ? এমআরসিপি স্যার। এমআরসির আগে কিছু করবে না? এমআরসিপির আগে কিছু করবে? তোমাকে পরীক্ষার সময় যেভাবে বলতে সেভাবে বলো। স্যার সিরাম লাইপেজ অথবা সিরাম অ্যামাইলেজ ওগুলো দেখবো স্যার। এটা তো আমরা অ্যাকুট ফেজে করি, তাই না? অ্যাকুট ফেজ চলে গেলে এটা ইউজুয়ালি পরে আর লাগে না। অ্যাকুট ফেজ চলে গেলে যখন আমরা মাথায় ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস চিন্তা করবো এবং তার এভালুয়েশন করবো, তখন আর লাইপেজ অ্যামাইলেজ খুব একটা নেসেসারি না, যদি ওই সময় ব্যথা না থাকে, তাই না? তখন কি কি দিয়ে শুরু করা হয় বলো? আল্ট্রাসাউন্ড হোল অ্যাবডোমেন। তার আগে একটা প্লেন এক্সরে করলে অসুবিধা আছে? প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন তোমাদের বেসিক দিয়ে শুরু করবা, পট করে লাভ দিবা না, জাম্প করবা না, পট করে এমআরসিবিতে না, বেসিক দিয়ে শুরু করো। প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন, প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন পেশেন্টের ছিল ক্যালসিফিকেশন ছিল, বাট ওই ছবিটা সামহাউ মিস্টেকস এখানে আমি দেখাতে দেখো তোমার পারছি স্যার বলছেন ক্যালসিফিকেশন ছিল, তাই না? তারপরে প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন দেখে ক্যালসিফিকেশন দেখে তারপর তোমাকে একটু গাইড করবে যে এখন কোন দিকে যেতে হবে। তারপরে কি করবা? দেন ইউ উইল গো ফর স্যার আল্ট্রাসাউন্ড হোল অ্যাবডোমেন। গুড ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড। যেহেতু আমার ইউএস নাই, ট্রান্স দিয়ে শুরু করি। আল্ট্রাসাউন্ডে কি আছে দেখো, বলো ফাইন্ডিংস বলো। এই ছবিটা দেখে বলো তো কি আছে ফাইন্ডিংস, ভালো বোঝা যায়? মানে এখানে পজিটিভ ফাইন্ডিং কি আছে তোমার? The pancreas appears thin and calcification are seen. Major pancreatic duct is dilated and few bright echogenic structure with acoustic shadow is seen in the pancreatic duct. So impression was chronic calcific pancreatitis. মেজর পেনক্রিয়াটাইটিস ডাইলেটেড, বেশ ডাইলেটেড, তাই না? কত মিলিমিটার হবে তোমার মনে হয়? এটা লেখা আছে, কোনো ছবি দেয় নাই তো না? মেজারমেন্টটা দেয় নাই। মানে 0.48 সেন্টিমিটার। 0.48 সেন্টিমিটার। 0.48 না? 5 মিলিমিটার ধরেন স্যার। আচ্ছা 5 মিলিমিটার, আচ্ছা আচ্ছা এখানে লেখা আছে, আমি খেয়াল 5 মিলিমিটার। আচ্ছা 5 মিলিমিটার হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। তারপরে ফিউ ইকোজেনিক স্ট্রাকচার উইথ অ্যাকুস্টিক শ্যাডো সিন ইন দ্য প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট ছিল এটা। তারপরে কি করলো? তারপর স্যার এমআরসিপি স্যার। এমআরসিপি আছে তোমার? এমআরসিপির ফাইন্ডিংসটা বলো। স্যার এমআরসিপি স্যার main pancreatic duct is grossly dilated 10 millimeter with secondary ductules. Multiple signal void areas of variable size are noted within the major pancreatic duct. Largest one measuring about 6.5 millimeter into 5 millimeter at the proximal part. So a stent is seen in the head of the pancreas. Impression was. এটা তো সেকেন্ড টাইম বোধহয়, তাই না? প্রথমবার করার পরে এটা, তাই না? যেহেতু স্টেন্ট দেখা যাচ্ছে, তাই না? মানে ফার্স্ট ইআরসিপির আগের এমআরসিপিটা নাই, ফার্স্ট এমআরসিপিটা নেই। এটা তো সেকেন্ড টাইম করা দেখা যায়। সেকেন্ড টাইম মানে আফটার স্টেন্টিং, আফটার স্টেন্টিং। হ্যাঁ আচ্ছা। তাহলে সেকেন্ড টাইম এমআরসিপি রিপোর্টটা দেখলাম, এখন বলো দেখার পরে, এটা দেখার পরে তোমার ইমপ্রেশন কি? তোমার কি মনে হয়? তোমার যে ইআরসিপি করার পরে যে ইমপ্রুভমেন্ট হয় নাই, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন অন দিস পিকচার আফটার সিইং দিস ফটোগ্রাফি? ক্যান ইউ এক্সপ্লেন?
Yes, sir. Presence of stone and pancreatitis atrophied and pancreatitis. অ্যাট্রোফি থেকে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট হবে যে ডাক ডায়ামিটার দেখো 10 মিলিমিটার যেটা আছে ডাকটা কিন্তু স্টেন্ট দেওয়ার পর ইউজুয়ালি রিগ্রেস করে ছোট হয়ে যায় আর অরিজিনাল শেপে আসবে না 2-3 মিলিমিটার আসবে না কিন্তু 10 থাকবে না তাই না যদি প্রপার ড্রেনেজ হতো তাহলে কিন্তু ডাকটা তার একটু শ্রিঙ্ক করতো সাইজটা ডায়ামিটারটা কমে আসতো কিন্তু কমে নাই স্টোন তো রয়ে গেছে কিছু স্টোন তো আসছে কিন্তু ডাক ডায়ামিটার কমে নাই মানে ডাকটাল হাইপারটেনশন যে জন্য আমরা ইআরসিপি স্টেন্ট করি সেটা মোস্ট লাইকলি এটার ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয় নাই তাই না এটা হচ্ছে তোমার ইমপ্রেশন হওয়া উচিত তাই না তাহলে এটা এমআরসিপি পাওয়া গেল আর কি করবা এখন আর কিছু করতে চাও স্যার ইআরসিপি দেখতে স্যার হ্যাঁ স্যার ইআরসিপি গুলো দেখবো স্যার ইআরসিপি দেখো ইআরসি বলো একটা লাস্ট রিপোর্টটা বলো রিপোর্টটা নেই ফাইন্ডিংসটা শুধু মানে এতটুকুই পেয়েছি আমাকে পাঠিয়েছে আচ্ছা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস dilated pancreatic stenting done 5 frames 8 centimeter our second time pancreatic stent 10C2 stenting wala re-stenting done আচ্ছা ঠিক আছে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লিখছেন ঠিক আছে তার মানে দুইবার ইআরসিপি স্টেন্টিং এ কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয় নাই দেন হাউ উইল ইউ প্রসিড আচ্ছা এরপরে আমার মনে হয় আরেকজন আমাদের আজাদ আর কাউকে দেন ওরা একটু ডিসকাস করুক আমাদের ফ্যাকাল্টি অন্য কাউকে দেন জি জি শিওর হ্যাঁ Professor Ibrahim, will you ask any question? না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে প্রথম যে এমআরসিপি করা হলো তখন তার ডায়ামিটার ছিল এমপিডি 5 মিলিমিটারের কাছাকাছি স্টেন্ডিং করার পরে এটা হয়ে গেল 10 মিলিমিটারের কাছাকাছি আমি ওকে জানতে চাচ্ছি ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন ওয়াই দিস চেঞ্জ হ্যাজ অকার্ড ফলোইং স্টেন্টিং এটা ছিল মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম ফাইন্ডিং প্রথম যেটা ছিল দ্যাট ইজ দ্য আল্ট্রাসোনোগ্রাম ফাইন্ডিং 0.5 হ্যাঁ 5 মিলিমিটার কাছাকাছি ওটা কেমন আল্ট্রাসোনোগ্রাম এটা তো হলো জি এটা সম্ভবত স্টেন্ডিং করার আগে তাই না জি 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 স্টেন্ডিং করার আগে যদি 5 মিলিমিটার হয়ে থাকে স্টেন্ট দেওয়ার পরে এটা আবার 10 মিলিমিটার কি করে হয়ে গেল এটার ব্যাখ্যাটা ওর কাছে আছে কিনা ও জানে কি বুঝতে পারছে কিনা ব্যাপারটা কি ঘটেছে এখানে ব্যাখ্যা আছে ক্যান এক্সপ্লেইন formation of new stone around the stent sir and blockage of the stone এইটা তো তোমার মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করার 1 বছর পরে তো করেনি অলমোস্ট একই টাইমে করেছে তাই না তো একই টাইমে একটাতে আসলো মানে 0.5 আর একটাতে আসলো কি বলে তোমার 10 মিলিমিটার এই পার্থক্যটা কেন হলো স্যার সেটা জানতে চাচ্ছেন স্যার আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে স্যার অনেক সময় স্যার ডিউ টু ডিস্টেন্ডেড বাউল লুপ এবং যেহেতু স্যার প্যানক্রিয়াসটা একটা রেট্রোভেরিয়ান অর্গান স্যার অনেক সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে স্যার অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট নাও নিতে পারে স্যার দ্যাট ইজ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট তাই তো স্যার হ্যাঁ স্যার প্রফেসর ইব্রাহিম ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে তো আসলে ডায়ালিসিস হয়েছে এটা নো ডাউট অ্যাবাউট দিস তো এই ডায়ালিসিস কেন হলো এটা ব্যাখ্যাটা আমি জানতে চাচ্ছি ও এটা বুঝতে পারছে কিনা যে কেন এটা হয়েছে ও কিন্তু ডায়াগনোসিস মধ্যে দেখেছিল একটা কথা সে হ্যাঁ যে ও দেখেছিল না 2 টাইমস ফেল তো 2 টাইমস ফেইলিউর হওয়ার কারণটা কি এটা যদি সে চিন্তা করে তাহলে মনে হয় সে হয়তো আনসার করতে পারবে যে এই যে স্টেন্টটা দেওয়া হয়েছে স্টেন্টটা আসলে আদৌ ফাংশনিং কিনা with the stent itself is blocking the drainage of the main pancreatic duct এটা তার মাথায় আসছে কিনা and that is giving rise to another problem rather relieving the patient from the symptoms এটা ওকে চিন্তা করার মতো স্কোপ আমি মনে করি যে ওর চিন্তা করা উচিত হবে আর কি জি ওকে থ্যাংক ইউ প্রফেসর তোহিদ ওই একটা কোশ্চেন একজন স্টুডেন্ট করেছিল ডক্টর রানা প্রবলি রানা মনে করেছিল যে এই পেশেন্টের সাবসিকুয়েন্টলি কেন দুইবার ইআরসিপি করলো মানে এটার রেশনালিটি কতটুকু ছিল জাস্টিফিকেশন হচ্ছে প্রথমবার ইআরসিপি করার ক্ষেত্রে পেশেন্ট ইমপ্রুভড ওয়েল 5 মাস 6 মাস ভালো ছিল তাই না দেখো ওর হিস্ট্রিতে যেটা আমি দেখলাম যে ফার্স্ট ইআরসিপির পরে দ্য পেশেন্ট ওয়াজ ওয়েল ফর 5 to 6 months আই থিংক তাই না তুমি বলো মিসবা বলো কয় মাস ভালো ছিল স্যার আপ টু 2 to 3 months আবার স্যার রিকভার করছে পেইনটা মানে দুইবার ভালো ছিল তাই তো দুইবার ভালো ছিল ঠিক আছে দুইবার আর ওটা ভালো ছিল কিনা বলা যাবে কিনা কারণ তার যে প্রিভিয়াস যে হিস্ট্রি সেটাও কিন্তু এরকম ফ্রিকোয়েন্সিতেই ব্যথা ছিল না ও যেটা বললো যে প্রিভিয়াস ইআরসিপির পরে পেশেন্ট ওয়াজ অলরাইট ওর হিস্ট্রিতে বলছে আর কি এখন ওইটা কি তার ইন্টারভ্যাল এমনি নরমাল ইন্টারভ্যাল ছিল কিনা সেটাও ঠিক তুমি যেটা বলছো ইউ আর অলসো কারেক্ট
তার মানে আদৌ আমি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা আদৌ যেটা বলছে যে ইআরসিপি স্টেন্ডিং করার পরে সেকেন্ড টাইম করার পরে ইব্রাহিম একটা রেশনাল কোশ্চেন তুলছে যে ডাক ডায়ামিটার তো আরো বেড়ে গেছে, তার মানে দ্যাট স্টেন্ট ডিড নট ওয়ার্ক প্রপারলি, রাদার ইট কজেস ফার্দার অবস্ট্রাকশন, তাই না? অবশ্যই এটা স্টেন্টটা ফাংশনিং ছিল না বা প্রপারলি যেখানে দেওয়ার কথা দিতে পারে নাই, যে কোনো যাই হোক আমি স্টেন্টিংটা হয়তো স্টোনের বিয়ন্ডে যায়নি। অনেক সময় হয় না, হয়তো হেড নেক কোথাও স্টেন ব্লক হয়ে আছে, স্টোন দ্বারা ব্লক থাকে, আমরা হয়তো স্টেন দিলে ওই হেডের স্টোন পর্যন্ত যে আটকে যায়, পরে আর যাওয়া যায় না, তার মানে বডি টেলের ডাকটা অবস্ট্রাক্টেড থাকে। এই ধরনের টেকনিক্যাল কোনো একটা প্রবলেমের জন্য হয়তো ডাকটা প্রপারলি ড্রেন হয় না, এটা একটা এক্সপ্লেনেশন হতে পারে, তার পারসিস্টেন্স অফ পেইন এর একটা ব্যাখ্যা এটা হতে পারে। স্যার আমি একটু বলি স্যার, এই এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে ইনফরমেশন গুলা এডুকেট না, কারণ আমরা প্রথম যে ইআরসিপি যেটা ছিল সেটাতে সে সব স্টোন ক্লিয়ার করেছে কিনা, তারপরে মানে এই জায়গাগুলা কিন্তু বিশদ ব্যাখ্যা নেই। এটা একটা হয়তো এরকমও হইতে পারে যে উনি প্রথম এটা দুই একটা হয়তো বের করেছে আর বাকিগুলা বের করতে পারে নাই, সেজন্য একটা সে স্ট্যান্ড দিয়ে আসছে, দ্যাট মে হ্যাপেন। এইটা একটা আমার মনে হয় ইনফরমেশন গুলা, কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে ইআরসিপি আসলে কখন করা হয়, যখন ডাকটা একবারে স্ট্রেট থাকে, স্টোন গুলা সফট থাকে, তখনই আসলে তখন যদি ইআরসিপি করা হয় অথবা ডাক স্টেনোসিস থাকে, তখন ইআরসিপি পেপিলিটমি করে যদি ক্লিন করা হয় তখনই কিন্তু পেশেন্ট ভালো থাকে। যখন এটা হার্ড স্টোন হবে, আসলে আমরা ওপেন করে অনেক সময় এগুলা খুলতে খুবই অসুবিধা হয়। তো ইআরসিপি অথবা ইএসডব্লিউ যদি না থাকে, তাহলে শুধু মানে এই ম্যানুভার করে আনা খুব মানে হার্ড স্টোন খুবই ডিফিকাল্ট। সেজন্য আসলে ইন্ডিকেশন ওই যে বলছিল যে কখন ইআরসিপি এন্ড স্টোন এক্সট্রাকশন অথবা এগুলা কখন ইন্ডিকেশন, সেগুলার একটু আমার মনে হয় এটা সে ফিট করছে কিনা মানে এই রুগীটার ক্ষেত্রে, সেই জায়গাগুলা আমার মনে হয় যদি না হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্ডিকেশনে না হয়, তখনই স্টোন রিটেনশন অথবা ইনএডিকুয়েট ক্লিয়ারেন্স অথবা রিকারেন্ট যে জিনিসগুলো হয়, আমার মনে হয় এই পেশেন্টের তাই ঘটছে। ডেফিনেটলি যেটা হচ্ছে যে এই 43 আর 45 ইয়ার্স এজে যে স্টোন গুলো থাকে এগুলো ডেফিনেটলি সফট স্টোন না, তাই না? এটা মানে এটা চকি মেটেরিয়াল না, এগুলো খুব হার্ড স্টোন থাকে, এটা ইআরসিপি করে উইদাউট ইএসডব্লিউ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এটা সম্ভব না। তো ওর ইনফরমেশন ডেফিনেটলি ইনকমপ্লিট, হয়তো ও লিখছে যে ইআরসিপি এজ নো এক্সেপশন ডান, আসলে ইনকমপ্লিট ক্লিয়ারেন্স হয়েছে, ক্লিয়ারেন্স হয় নাই, হয়তো ছোট ছোট কিছু টুকরা আসছে, মেইন স্টোন সবগুলো রয়ে গেছে, এটা সম্ভব না। এই যে আর আমাদের দেশে যে প্যানক্রিয়াটিক ক্যালসিফিকেশন হয়, এটা আসলে সব পাথর বের করা ডিফিকাল্ট, সম্ভব না ইআরসিপি করে। ইয়াং এজ গ্রুপে বাচ্চাদের করা যায়, কিন্তু অ্যাডাল্টের পাথর বের করা ডিফিকাল্ট। যদি সিঙ্গেল স্টোন হয় অ্যাটলিস্ট গোনা যায়, তো একটা দুটা গুণে আনা যায়, আর যদি মাল্টিপল স্টোন থাকে সম্ভব না। ওকে, বরং এইসব জায়গায় যে স্ট্যান্ডটা এক্সট্রা একটা মানে হেডেক হিসাবে রোগীর কাছে আমার মনে হয় তার ইন্টেন্সিটি অফ পেইন, ফ্রিকোয়েন্সি অফ পেইন আরো বেড়ে যায়, বিকজ স্টোন তো তার হ্যাঁ ইট কজেস ইনফেকশনস এবং তার আরো আসলে ইয়ে বাড়ে, বিপদগুলো বাড়ে। ওকে, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। কোশ্চেন করেন বিধান, যে ফার্দার কি করবে এখন প্রফেসর বিধান? জি জি জি, যে কি করবেন বলেন, হ্যাঁ আর কি করা যাবে এখন তাহলে? স্যার যেহেতু স্যার ইআরসিপি স্যার মানে নট ফাংশনিং স্যার, আমার মনে হয় স্যার we should go for operation for drainage procedure স্যার। না, ডাইরেক্টলি অপারেশন আসলে বলা যাবে না এখনই, যেমন আমাকে এই অপারেশনে যাওয়ার আগে কতগুলা কথা আসলে এখানে আমাকে অ্যাসেস করতে হবে, যে ওয়েদার মানে এখন তার ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনটা কি, whether the patient is suffering from acute infection, তার এই সিবিসি, সিআরপি, এমাইলেজ, লাইপেস এগুলা একটা করতে হবে এক। 2 নম্বর হচ্ছে তার ডায়াবেটিক স্ট্যাটাসটা কি, সে ওয়েদার শি ইজ কন্ট্রোলড, মানে ডায়াবেটিস তার এডুকেট কন্ট্রোল কিনা, অথবা তার এক্সোক্রাইন ফাংশন গুলা কিরকম, এগুলো কিন্তু অ্যাসেস করতে হবে। ভিটামিনস গুলা, মিনারেলস গুলা অ্যাসেস করতে হবে। অ্যাসেস না করে, কারণ আপনি যদি ডাইরেক্টলি এখন আবার অপারেশনে চলে যান কোনো ধরনের কোনো ইনভেস্টিগেশন না করে, তার মানে সব জিনিসগুলো অ্যাসেস করতে হবে, হয়তো কারণ ইনফেকশন যদি থাকে ইউ ক্যানট অপারেট, তাই না? তাকে কন্ট্রোল করতে হবে,
তাহলে সেখানে ইনফ্লামেটরি মার্কার চেক করা, যেমন ওই যেটা বললাম সিবিসি এবং সিআরপি অথবা প্রোপেনসিলটনের এই জিনিসগুলো দেখতে হয়। তারপরে ডায়াবেটিস থাকলে সেগুলা কন্ট্রোল করতে হবে। ভিটামিন ডি এর কথা বলি, আমরা জিঙ্কের কথা বলি, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস আছে সেগুলোর অ্যাসেসমেন্ট এর কথা বলি। কারণ ভিটামিন ডি দেখা যায় যে এইসব রোগীর যে আমরা যে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন, কারণ ফ্যাটই তো অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না বিকজ অফ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি, সেখানে এ ডি ই কে কিন্তু, তাই না, এগুলা ডেফিসিয়েন্সি হইতে পারে। দেখো আমরা কিছু কিছু রোগীর পাই কিন্তু যেমন ভিটামিন ডি মনে করেন 8 আসে 4 আসে। তো এই জায়গাগুলাকে যদি আমরা মানে এই ডেফিসিয়েন্সি গুলো যদি কারেক্ট না করি, কারণ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি ডি এর কিন্তু অনেকগুলা ওই যে আমরা বলি যে ইমিউন প্রোটেকশন, যেগুলা বডি প্রোটেকশনের একটু কাজ আছে, ইনফেকশন প্রোটেকশনের কাজ আছে, সেজন্য এগুলো দেখতে হবে। কারণ আমরা যেটা করি, আমাদের যেটা রিসার্চ আছে এখানে, যে সাম পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্ট, যে বিশেষ করে যে পেশেন্ট গুলা পেইন ছাড়া আসে, যে পেইন নাই তার মানে প্যানক্রিয়াটিক ফেলিউর দিকে আসে, তাদের কিন্তু সিভিয়ার ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকে। তো ওদেরকে আমরা ইনজেকশন দিই, কিন্তু 2 লাখ ইনজেকশন দিয়ে 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পর পর দিয়ে তারপর ভিটামিন ডি লেভেল বাড়ে তারপর অপারেশনে যাই। তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে আগে আছে। তারপর হচ্ছে তার অনেক সময় যে বিলিয়ারি যে সিস্টেম আছে সেটাও কিন্তু এফেক্ট করতে হয়। তার টোটাল বিলিরুবিন হাই হইলো কিনা, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ হাই হইলো কিনা। অনেক সময় হয় কি অ্যালকালাইন ফসফেটেজটাই হাই থাকে, টোটাল বিলিরুবিন ওরকম, তখন চিন্তা করতে হবে যে আমরা বিলিয়ারি ডাইভারশন করব কিনা সেই জায়গাগুলা। তারপরে তার কোনো ম্যালিগন্যান্ট পটেনশিয়ালিটি আছে কিনা, তার টিউমার মার্কার গুলোও করতে হবে। তাহলে এই ওয়ার্কআপ গুলো আপনি না করে যদি আপনি যান, তাহলে আবার রোগীটা ঝামেলায় পড়বে। অথবা আপনি যে কাউন্সিলিং করবেন অথবা তার যে আউটকামের যে ব্যাপারগুলো সেগুলোতে প্রচন্ড রকমের ধাক্কা খেতে হবে এজ এ মানে সার্জন বা ট্রিটিং ফিজিশিয়ান। জি, ইটস ভেরি গুড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন এই পেশেন্টের ইনভেস্টিগেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশেন্ট ইজ ডায়াবেটিক, পেশেন্ট ডায়াবেটিস ইজ নট কন্ট্রোলড, fasting is high and the 2 hours of breakfast is also quite high. যদিও টিউমার মার্কার তার within normal range but no leukocytosis, albumin level is normal, and but other যে টেস্ট গুলো as প্রফেসর বিধান বললেন সেগুলো হয়তো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল নেই, so that should be checked and that should be optimized, and appropriately counseling is very very important in this patient. কারণ patient had ERCP twice, 2 বার করেছে, স্টেন্টিং করেছে, পেশেন্টের পেইন রিলিফ হয়নি। থার্ড টাইম ইফ ইউ এম্বার্ক upon for surgery, so patient should be evaluated very meticulously. এটাই তো বিধান? জি জি স্যার। ওকে দেন, সো সবকিছু অপটিমাইজ করলে দেখলে সবকিছু, then what would be your appropriate plan now? ইসবা কি কাউন্সিলিং করে বলো তো একটু, মানে এখানে কাউন্সিলিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি সবকিছু অপটিমাইজ তো করছো ইনভেস্টমেন্ট করলে, বাট স্যার একটা কথা বললেন প্রফেসর বিধান যে কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এই পেশেন্টের জন্য পার্টিকুলার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস তুমি একটা সার্জারি করবে, কি কাউন্সিলিংটা করবে, কি কথা বলবে? স্যার মানে 1/3 পেশেন্টের স্যার পেইন নাও কমতে পারে অথবা মানে মোটামুটি কমতে পারে, এবং স্যার 1/3 পেশেন্ট স্যার ইমপ্রুভ করতে পারে। তো ওনাকে এটা বোঝাতে হবে যে কি পেশেন্টটা কমপ্লিটলি নাও যেতে পারে। কাউন্সিলিং এর যে কতগুলা, কেমন কাউন্সিলিং যখন একটা পেশেন্টকে করবেন তখন আসলে আসলে মানে এক্সপেকটেশন গুলা মানে বুঝতে হবে আর কি। পেশেন্ট আসলে কি চাইবে, পেশেন্ট চাইবে তার ব্যথা কমবে কিনা, পেশেন্ট চাইবে তার ডায়াবেটিস ভালো হবে কিনা, পেশেন্ট চাইবে তার ওই যে স্টিয়াটোরিয়া যদি বা হজমের যে ব্যাপারগুলা সেগুলা ভালো হবে কিনা, এবং তার স্বাস্থ্য যে হানি হয়েছে সেটা ইমপ্রুভ করবে কিনা। সেই জায়গাগুলো মানে এই 4টা এক্সপেক্ট কিন্তু আপনাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে। এইটা বলে তারপর সেই জন্যই বলতেছি এই 4টা এক্সপেক্ট আপনাকে আগে প্রি অপারেটিভলি এই স্ট্যাটাস গুলা জেনে নিতে হবে যে কোন লেভেলে আছে। আপনি যখন কাউন্সিলিং এ বসবেন তখন আপনার কাছে ওই ডেটা গুলা অ্যাভেলেবল থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনি কাউন্সিলিং করতে পারবেন না। তারপরে যে কথাগুলো বলবেন সেটা হচ্ছে প্রথমেই নেগেটিভ কথা বলা যাবে না। তাহলে নেগেটিভ কথা যদি বলে তাহলে রোগী বলবে যে আমার অপারেশন আমি কেন করব, তাই না? কারণ হচ্ছে আমাদের তো ডেটা আছে, তাই না, পাবলিশ ডেটা আছে যে কত % পেইন ভালো হয়।
কত পার্সেন্ট এক্সোক্রাইন ফাংশনস ভালো হয়, কত পার্সেন্ট এন্ডোক্রাইন ফাংশনস ভালো হয়, এটা আমরা বলতে পারবো আমরা যদি অ্যাসেস করি যে তার এখন সে ডায়াবেটিস, যে পেশেন্ট যে ডায়াবেটিসের যে ইয়েটা সেটা কিন্তু মানে গ্রসলি মানে ডিফেক্টেড, এই ডায়াবেটিস কিন্তু ভালো হবে না। এবং এই প্যানক্রিয়াটিক আমরা দেখছি যে অনেক এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের কাছে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসের রোগী গেলে কিন্তু ওরা ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট দেয়, আমি জানি না কিভাবে এগুলা কাজ করে। তাহলে এখানে কিন্তু কোনোভাবেই তাকে মানে ইনসুলিনের কথাই বলতে হবে যে আপনার এখন লাইফ লং যেটা আছে, কারণ ইট ইজ অন মানে তাকে হেল্প করতে পারে শুধু ইনসুলিন, সেটা লং অ্যাক্টিং হোক, ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং হোক, শর্ট অ্যাক্টিং হোক, সেটার কম্বিনেশন হোক। এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হচ্ছে ওই ডোজ গুলা হয়তো মানে ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারে। সে কিন্তু আমরা দেখি যে মানে ওরা ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট মানে বিভিন্ন ভাবে দেয়, যদিও বলে যে বিভিন্ন রকমের এখন এজেন্ট বেরিয়েছে যে কিভাবে কাজ করে, যে রোগী আসলে খেতেই পারে না আসলে, তাই না, তাদের হজম হচ্ছে না, তার পেরিফেরাল ইউটিলাইজেশন কমায় কি লাভ হবে? তারপরে যে তাকে বিটা সেল স্টিমুলেটর দিয়ে কি লাভ হবে? সে তো এই জায়গাগুলো আর কি। তারপরে হচ্ছে আপনার যে পেইন যে আমাদের 70-80% ভালো হয়, সেই কথাগুলো কিন্তু আগে বলতে হবে। তারপরে হচ্ছে আরেকটা হলো যে আমরা যেমন আমি আমার প্র্যাকটিসে যে বলি যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস এমন একটা রোগ যে আমরা বলি যে ডায়াবেটিস কি ভালো হয়, রোগী বলে যে না। হাইপারটেনশন কি ভালো হয়, না ভালো হয় না। কিন্তু এগুলাকে কি করা যায়, কন্ট্রোল করা যায়। তো ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ইজ এ সেম ডিজিজ, যে এটা একবারে ভালো হবে না, ইট ইজ এ প্রগ্রেসিভ ডিজিজ, কিন্তু সেটাকে কন্ট্রোল করা যায়। তাহলে তার একটা ডায়েটারি হ্যাবিটস যে আমাদেরকে বলে দিতে হবে, এটা একটা। তারপরে হচ্ছে যে এই যে ওষুধগুলা খাওয়া, যেমন এনজাইম গুলা খাওয়া, যে আমরা 2-3টা করে এনজাইম দিচ্ছি, এবং এখন তো আরো দামি দামি এনজাইম আসছে, যে আমি সারা বছর ধরে এনজাইম খেয়ে যাব, সেই রুগী কিন্তু এই কথা বলে, কিন্তু দেখবেন যে আপনি দিলে হচ্ছে কিছুদিন খেয়ে ভালো ফিল করলে আর খায় না। তাহলে সেগুলো কিন্তু মোটিভেশনের ব্যাপার আছে। তো সে কারণ হচ্ছে সে এনজাইমটা যদি না খায় তাহলে তো তার হজম হচ্ছে না আসলে। হজম যদি না হয় তাহলে তার তো মানে নিউট্রিশনাল প্রবলেম হবে, তার মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ডেফিসিয়েন্সি হবে। এবং সে যদি ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল না করে তাহলে ডায়াবেটিস রিলেটেড যে কমপ্লিকেশনস, তাই না, সে এই যে নেফ্রোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথিস, তারপর হচ্ছে ডায়াবেটিক ফুড, সেইগুলো তো হবে, বা কার্ডিয়াক ইফেক্ট গুলো হবে, ফ্যাটি লিভার হবে। তো সেইগুলা আপনাকে ভালো করে আসলে মানে বলতে হবে কিন্তু মানে মানে ইয়ের কাউন্সিলিং এর সময়। তাইলেই দেখবেন মানে আমার মনে হয় মানে আউটকাম যেটা বা রুগীর এক্সপেকটেশন, আপনি অপারেশন করার পরে কতটুকু ভালো হইলো না হইলো, তখন ওরা মন খারাপ করে না। এতটুকু। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এতটুকু কাউন্সিলিং করার পরে দেন হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান নাও? Sir, we can do Danish procedure অথবা স্যার রিসেশন এন্ড ডেনিস প্রসিডিউর দুটোই করা যেতে পারে স্যার। স্যার যেহেতু স্যার মানে তুমি কোনটা স্পেসিফিক মনে করছো ফর দিস পেশেন্ট? স্যার যেহেতু স্যার স্টোন গুলো স্যার হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস আছে স্যার, এবং মেজর প্যানক্রিয়াটাইটিস ডাইলেটেড, দ্যাটস ওয়াই আই ক্যান চুজ লংজিটিউডিনাল প্যানক্রিয়াটাইটিস। যে এটার কি সিটি স্ক্যান করছিলেন? না, সিটি স্ক্যান করেন নাই না? ওখানে একটু সিটি স্ক্যান করলে কমপ্লিমেন্টারি সিটি স্ক্যান স্যার প্লেন যদি থাকে তাহলে প্যারেনকাইমাতে আছে কিনা সেটা মানে স্টোনের ডিস্ট্রিবিউশনটা বোঝা যেত তাহলে। হ্যাঁ জি। ওকে, হারবার ওইটা আমাদের কাছে নেই। তো ফাইনালি মনে হয় মানে যেটা পাঠিয়েছেন আমার কাছে, যে সার্জন পাঠিয়েছেন, তো আলটিমেটলি হি ডিড এ laparotomy and the lateral pancreaticojejunostomy, Roux-en-Y. This is the operative, তার একটা ইয়ে পাঠিয়েছেন। তো দেখিয়েছেন যে duct was dilated and ultimately he anastomosed the loop of the jejunum over there. So lateral pancreaticojejunostomy. And পেশেন্টের অপারেশন করা হয়েছে just only 45 days before surgery. Till now patient is pain free, as মানে তার আগে যে পেইন ছিল সেই ধরনের আর কোনো পেইন কমপ্লেন করছে না, বাট লং টার্ম ফলো আপ ডেফিনেটলি ইজ নেসেসারি for evaluating this result of the surgery. At the same time, some evil complications that patient might develop in future as well. So this much about this patient. Professor Bidhan, will you make any comment? এর থেকে বেশি ইনফরমেশন আমার কাছে,
এর স্যার থেকে না আমার ঠিক বেশি আছে স্যার ইনফরমেশন নেই। না তবে ওই আজকে যে আমরা সিটি স্ক্যান গুলা যে পেলে সিটি হ্যাঁ স্ক্যান গুলা করলে হ্যাঁ পেলে তাহলে ওই যে যেটা ল্যাটারাল প্যানক্রিয়াটোজেনেসিস তুমি বললেন স্যার সেটা আবার এক্সটেনশন যদি হেড এন্ড আনসিনেট প্রসেসে লাগে তাহলে তাহলে ফ্রেশ প্রসিজিওরের যে ব্যাপারগুলো থাকতে পারে সেগুলা থাকতে করলে পারো তখন নিয়ার টোটাল বা টোটাল ক্লিয়ারেন্স হয় তখন পেশেন্টের পেইন গুলো আসলে কমে যাবে কম হয় ইফেক্টিভলি রাইট স্যার রাইট দেন ওকে। তাহলে আমরা যদি আজকের এই ডিসকাশনটুকুর একটু এই ডিসকাশনটুকুর একটু সামারি করি, আমার মনে হয় যে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে যে সামারি অফ অ্যাপ্রোচ। প্রফেসর বিধান কমেন্ট করবেন আমার কোথাও কিছু মানে কনফিউশন থাকলে বা আমার কোনো ভুল হলে। এটা হচ্ছে সাধারণত আমরা দেখি যে নো সিমটম একটা ক্যাটাগরি পেশেন্ট থাকে, ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোসিস হলো, অ্যানাদার ক্যাটাগরি পেইন বাট নো কমপ্লিকেশন, অ্যানাদার গ্রুপ পেশেন্ট এর পেইন তো থাকে, at the same time patient develops some sorts of complication, particularly the diabetes mellitus steatorrhea or diabetes mellitus only steatorrhea only, অথবা both diabetes mellitus and steatorrhea, যেমন for this particular patient had a diabetes but no steatorrhea, and complication patient might be developed a pseudocyst, abscess, pancreatic proliferation, biliary obstruction, portal hypertension, and suspicious of cancer, যেগুলো প্রফেসর বিধানা একটু আগেই বলেছিলেন। সো দিস সর্টস অফ দ্য কমপ্লিকেশনও আমরা একই পেশেন্টে দেখতে পারি। সো আলটিমেটলি এই বি অ্যান্ড সি গ্রুপের মধ্যে we have to do something to give relief of the symptoms of the patient, but before that some question must be asked to the patient, বা নিজের থেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে it's a large or small drug disease, is there any mass result from the pancreatitis or a neoplastic, what complications at present কি আছে, is there any acute inflammation or overt sepsis, যেটা বিধান খুব emphasis দিলেন, and does the patient have any functional insufficiency, and is the patient is malnourished. So all these should be addressed before taking a decision of the treatment for a patient with the chronic pancreatitis. But কারণ হচ্ছে যে সব পেশেন্টের জন্য একই ট্রিটমেন্ট না, patient is individualized and treatment should also be individualized, and very big decision is when is the best time to intervene, কখন করতে হবে, that's an important decision. So it should be a decision can be taken jointly, particularly in a multidisciplinary board. This is one of the thing that patient can be better managed. And for the best pain relief এর জন্য আমরা যেটা বললাম, goal of treatment is the pain relief, control of the associated complication, preserve the endocrine and exocrine function, and social and occupational rehabilitation, and improve the quality of the life. That is our goal of the treatment. And the surgical technique must be adjusted to the pathomorphologic changes of the pancreas. And patient must be বলতে হবে যে it is not a curable disease, it's a progressive disease, which is a very, very important message for this patient. Professor Bidhan, will you make any comment? যতটুকু No, আমরা স্যার খুব সুন্দরভাবে স্যার আপনি সাম আপ করছেন স্যার। আসলে আমরা যখন ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস কে পেশেন্টকে আমরা যখন চিকিৎসা করতে যাব আসলে অল থিংস শুড কাম আপ ইন মাইন্ড। এটা যদি মনের মধ্যে না আসে তাহলে আমরা আসলে রোগীকে মানে যে তার যে ডিফিকাল্টিস গুলা সেগুলা আমরা ওইভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি। আরেকটা হলো স্যার পোস্ট অপারেটিভ ইনস্ট্রাকশনস, যে তাকে আসলে এই মেডিকেশনের উপরই থাকতে হবে এবং সেগুলা প্রপারলি খেতে হবে যদি এভাবে সে মানে ভালো থাকতে চায় আর কি। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের যে ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল না থাকে তাহলে এই যে ডায়াবেটিসের আমাদের যে কমপ্লিকেশনস গুলো সেগুলো একটার পর একটা ওর ঘটতে থাকবে। সিমিলারলি যে ম্যালনিউট্রিশন আমি দেখেছি স্যার, আমি একটা পেশেন্টের ইয়াং মেয়ে, আপনার বোধহয় 22-23 বছরের মেয়ে, তার হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াসে ওরকম স্টোন, অনেকগুলা স্টোন ছিল। তো আমি ওর মানে হুইপলস অপারেশন করে দিই এবং তাকে যে পোস্ট অপারেটিভ যেগুলো ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার কথা সেগুলো দিয়ে দিই। তো সে আসলে প্রথম কিছুদিন ভালোই ছিল, 6-7 মাস ভালোই ছিল। তারপরে ভাবছিল যে অপারেশন তো হয়ে গেছে, বড় অপারেশন, তারপর সে সবকিছু ছেড়ে দেয়, ও আর খায় না। তারপর 2 বছর পরে আমার কাছে আসছে যে সিভিয়ার ডার্মাটাইটিস এবং একবারে জেনারেলাইজড এডিমা নিয়ে। কারণ এর মধ্যে তার ওই যে জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে, জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি হয়ে তার গালে, তারপরে গ্লুটিয়াল রিজিয়নে, ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থাই, লেবিয়া এবং সব জায়গায় তার এরকম ডার্মাটাইটিস হয়েছে। এবং শি ভিজিটেড ডার্মাটোলজিস্ট মেনি টাইমস, এবং ওই ডার্মাটোলজিস্ট আবার সোরিয়াসিস বলে ওকে স্টেরয়েড খাওয়াইছে,
আরো সে ফুলে যাবে, কোচিং এর মতো হয়ে। তারপরে সে আমার কাছে, আমি তুমি এতদিন কোথায় বলেছো স্যার আমার এরকম স্কিনে এরকম প্রবলেম হয়েছে, আমি ওইভাবে গিয়েছি। তারপরে আসার পরে তারপরে আমি আই অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট টু মাই হসপিটাল। তারপরে সেখানে সবগুলাতে তার তার মানে অ্যালবুমিন লেভেল মানে 1.7 এরকম টাইপের মধ্যে চলে আসে। তাকে এরকম 10-12টা ইয়ে দিয়ে, তারপর জিঙ্ক দিয়ে, ভিটামিন ডি দিয়ে, তারপরে সে মানে 10-12 দিনের মধ্যে মোটামুটি তার এগুলা সব হিলিং হয়ে তারপর বাড়ি গেছে। So, সেই জায়গাগুলো আর কি আসলে পোস্ট অপারেটিভ অ্যাডভাইস গুলা, মনিটরস গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু দেখি মানে স্টুডেন্টদের জন্য জাস্ট একটা 10 মিনিটস এর একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ একটা ইয়ে করি, পার্ট করি, যেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এন্ড দ্য রিজনিং। আমরা আজকের যে পেশেন্টটাকে ডিসকাস করলাম, অ্যানাদার একটা পেশেন্ট নিয়ে তার কিছু আসসালামু আলাইকুম সিম্পটোমেটোলজি। স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার একটা রানা, বলো। কোশ্চেন মানে যদি শেয়ার করতেছি আর কি স্যার, মানে রিয়েল লাইফের ঘটনা আর কি। এটা স্যার গত মাসেই ঘটছে আমার এক রিলেটিভ। যেহেতু স্যার এখানে সবাই আছেন, আপনাদের থেকেও একটা মন্তব্য নেওয়া যাবে, ওর জন্য উপকার হবে স্যার। আমি যদি সামারিতে বলি স্যার, গত 2 বছর 21 বছরের একটা ছেলে, গত 2 বছর ধরে স্যার তার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ডায়াগনোস কেস, প্যারেনকাইমাল ক্যালসিফিকেশন অনলি, নো ডাক্টাল স্টোন। তার ডায়ামিটার অ্যাজ পার আই রিমেম্বার 3 to 4 মিলিমিটার ছিল মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টের ডায়ামিটার। কিন্তু কয়েকজন স্যারকে দেখানোর পরে সামওয়ান সাজেস্টেড ইআরসিপি স্টেন্টিং অফ দ্য প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। তো যেহেতু আত্মীয়, স্বাভাবিকভাবে সে রিপোর্টটা শেয়ার করছে। তো এইটা দেখে আমিও কনফিউজ যে যেহেতু ডাক্টে কোনো স্টোন নাই, ডায়ামিটার ইজ 3 to 4 মিলিমিটার, এর ইআরসিপির আসলে ইন্ডিকেশনটা কি? এই জন্যই স্যার আজকে ডিসকাশনটা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেছিলাম এবং জানতে চেষ্টা করতেছিলাম আসলে যে কোন ক্ষেত্রে মানে এই ছেলের কি ইআরসিপি স্টেন্টিং এর ইন্ডিকেশন আদৌ আছে কিনা, থাকলে মানে কোনটা পার্টটা কোনটা, যে এই কারণে আমি ইআরসিপি স্টেন্টিং করতে চাচ্ছি, যার Answer ডায়ামিটার is very simple, no রোহিত ভাই, indication. Answer is very simple, single answer, no. Particularly this patient having diameter 3 to 4 millimeter, there is no indication of ERCP stenting. জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমরা কোশ্চেন আনসার সেশনটা জাস্ট 10 মানে 5-7 মিনিট পরেই করব। মানে ইটস এ ভেরি শর্ট আইওই। ইটস ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এন্ড দ্য রিজনিং। আমরা যে কথাগুলো বলি, আমরা কি ক্রিটিক্যালি চিন্তা করছি বা কতটা রিজনিং করে প্রত্যেকটা সিম্পটমকে অ্যানালাইজ করছি, সেটাই আমরা একটু আজকে এইটা দিয়ে একটু মানে বোঝার চেষ্টা করব। So this is a case synopsis. A 50 years old male patient presents with a 4-year history of the abdominal and back pain, steatorrhea, and insulin-dependent diabetes mellitus. He carries the diagnosis of chronic pancreatitis, which has been attributed to a significant alcohol and tobacco use in the past. Steatorrhea has been controlled by pancreatic enzyme supplementation. The pain interferes with his activities of daily life, including the ability to work, and he became increasingly dependent on narcotics. There is no family history of pancreatic disease. The physical examination is without significant findings. তো এই একটা কেস সিনারিও, কেস সামারিতে আমরা যদি এই ধরনের একটা হিস্ট্রি পেশেন্ট থেকে পাই, তাহলে নিচেরই আছে যে এর প্রবল ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে। প্রফেসর তহিদুল আলম কিন্তু প্রথমেই বলছিলেন যে তোমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি আছে। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো নিয়ে আমরা তখন কোনো কথা বলিনি, বাট এখন এই সিনারিওতে আমরা কি কোনো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে? এনি স্টুডেন্টস? যেহেতু স্যার বয়সটা 57 ইয়ার্স এর বেশি, সেক্ষেত্রে স্যার প্যানক্রিয়াটিক নিউপ্লাজম হতে পারে স্যার, এম্পুলারি গ্রোথ হতে পারে। অ্যাম্পুলারি গ্রোথ একটু মানে সিনারিও গুলো, সেই জন্য আমরা বলছি শুরুটা করেছিলাম কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এন্ড রিজনিং। তো তুমি যেটা বলছো অ্যাম্পুলারি গ্রোথ, তার পিছনে তোমার কি রিজন, কারণটা কি যে তুমি চিন্তা করছো যে দ্যাট কুড বি ওয়ান অফ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ইন দিস কেস সিনারিও? লং স্ট্যান্ডিং ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিস স্যার, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিক নিউপ্লাজম হতে পারে স্যার। প্যানক্রিয়াটিক নিউপ্লাজম হতে পারে। ওকে, আর কিছু? এনি আদার স্টুডেন্টস? কিন্তু এখানে স্যার ওয়েট লস এর তো হিস্ট্রি নাই স্যার। নো, বলা হয়নি। মানে সিগনিফিকেন্ট ফাইন্ডিংস গুলো কিন্তু তার মার্ক করা আছে। অ্যাবডোমিনাল পেইন, স্টেটোরিয়া, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, অ্যালকোহল টোবাকো অ্যাবিউজ, পেইন ইন্টারফেয়ার্স অ্যাক্টিভিটি,
increasingly dependent on narcotics. তো এটাতে যেগুলো আসছে যে বেসিক্যালি আমাদের এই তারপরেও কিছু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মাথায় রাখা দরকার মনে হয়, যেমন পেপটিক আলসার ডিজিজ, biliary tract dysfunction, pancreatic carcinoma when obstruct the duct and the neurovascular inversion, and the complication of chronic pancreatitis may also contribute to the progression of the symptoms, including the pseudocyst formation and the biliary and duodenal obstructions. So এগুলো মিলেও কিন্তু একই সঙ্গে কমপ্লিকেশন হয়ে পেশেন্টের অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমাদের আসতে পারে। আমার নেক্সট কোশ্চেন যেটা হচ্ছে যে এই হোয়াট ফিচার সিগনিফিকেন্টলি ন্যারোজ দ্য পসিবিলিটি অফ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা এত কিছু করতে পারছি না, কারণ হচ্ছে কিছু ফিচার এখানে এত ইম্পর্টেন্ট ফিচার আছে যে ফিচারগুলো আমাদের এই ডায়াগনোসিসটাকে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের লিস্টটাকে খুব ন্যারো করে দিয়েছে। হোয়াট আর দোজ ফিচার্স? আমি কথাটা বোঝাতে পেরেছি? জি স্যার, জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Some features are there. One is endocrine and exocrine insufficiency. এটা স্যার নেরো করে দিয়েছে। আর নার্কোটিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে আছে স্যার, এটাও স্যার ডায়াগনোসিস নেরো করে দিয়েছে। অনেকগুলো ফিচারই আছে, বাট ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিসের জন্য সিমটমস অফ স্টেটোরিয়া combined with a history of alcohol abuse or significant narrows the possibilities. প্রফেসর বিধান কোনো কমেন্ট করবেন? না ঠিক আছে স্যার, এটা আসলে টিপিক্যাল, মানে যে সিনারিওটা দিচ্ছেন স্যার, ওটা আসলে মনে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয় না, এরকম একটা ব্যাপার আর কি স্যার। এরকম ব্যাপার, রাইট। তো স্টেটোরিয়া থাকলে এবং এই ধরনের অ্যালকোহল অ্যাবিউজ যদি কোনো পেশেন্ট থাকে, that significantly narrows the diagnosis, probably diagnosis straightforward. So how do you evaluate clinically for this patient? এই পেশেন্টটাকে ক্লিনিক্যালি ইভ্যালুয়েট করা, আমরা তো অনেকগুলো হিস্ট্রি শুনেছি একটু আগে, এখানে কয়েকটা ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন আমাদের ফর ম্যানেজমেন্ট পারপাসের জন্য ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এনি স্টুডেন্ট? এর মধ্যে একটা কোশ্চেন হবে হচ্ছিল, ওকে আমি একটু বলেই দিই, এটা কেউ যেন বলছো না। তো এখন ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আমাদের প্রফেসর বিধানও বলছিলেন আগে থেকে ইভালুয়েট করে এবং সেগুলোকে পেশেন্টের পেরিঅপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের পেরি ট্রিটমেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এলিসিটেশন এন্ড দ্য মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টর পেশেন্টের আছে কিনা, ইভালুয়েশন পার্টিকুলারলি এই পেশেন্টের জন্য যেমন অ্যালকোহল এবং টোবাকো ছিল, which is a very very important one, an important part of the evaluation, এবং সেটাকে আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রসেসের সঙ্গে এই জিনিসটাকেও অ্যালকোহল অ্যাবিউজটাকে উইথড্র করে নেওয়া এই করতে হবে এবং এটাকে চিন্তা রেখে এই পেশেন্টটাকে ইভালুয়েট করতে হবে সেভাবে। দ্য রিস্ক অফ প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার ইজ ইনক্রিজড ইন হেরিডিটারি প্যানক্রিয়াটাইটিস। ফ্যামিলিতে যদি আরো কারো থাকে তাহলে দ্যাট রেজেস দ্য সাসপিশন প্রবাবলি পেশেন্ট মাইট হারবার a pancreatic cancer as well. And details prior treatment plan, particularly the use and the potential dependence on the narcotic analgesic should be documented. কারণ সেখান থেকে আমাদের পেশেন্টটাকে উদ্যোগ নিয়ে আসতে হবে যে পেশেন্টটা নার্কোটিক ডিপেন্ডেন্সটা পেশেন্টকে কমানো যায়, কিভাবে কমানো যায় তার একটা প্ল্যান হওয়ার দরকার হবে। And the severity of the exocrine and endocrine insufficiency. সিভিয়ারিটি যেমন এন্ডোক্রাইন বিধান বললেন যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দিয়ে কাজ হবে না, এখানে প্রবলি ইনসুলিন উড বি অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট চয়েস হবে। and ultimately the quality of the life patient এখন কেমন আছে, তাহলে আমাদের একটা ডিজের সঙ্গে এই পার্ট অফ দা মানে ইভালুয়েশন করতে হবে, কারণ হচ্ছে আমাদের টোটাল পেশেন্টটাকে ম্যানেজ করতে হবে উইথ দ্য ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস। প্রফেসর বিধান? জি জি স্যার, জি স্যার। কোনো কিছু অ্যাড করবেন আর? ওকে স্যার। Okay, thank you. It's fine. So how do you investigate this patient? কি করবে, কি ইনভেস্টিগেশন করবে এবং কেন করবে? এখন আমরা অনেক কথা বলেছি তখন, এখন পার্টিকুলারলি আমরা যদি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আসি তখন একটার পর একটা সিকোয়েন্সিয়ালি আমরা দেখতে পাবো যে কি ইনভেস্টিগেশনটা আমরা করব। বলো কি ইনভেস্টিগেশন করবে? প্লেন এক্স-রে অ্যাবডোমেন স্যার। প্লেন এক্স-রে অ্যাবডোমেন, ঠিক আছে, গুড। দেন তারপর আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ হেপাটোবিলিস সিস্টেম এন্ড প্যানক্রিয়াস। প্যানক্রিয়াস আল্ট্রাসোনোগ্রাম। দেন পেশেন্টের যদি কোনো এপিসোডস অফ অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস না থাকে, এই ধরনের পেশেন্টের ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসে উইল ইউ অ্যাডভাইস ফর এ লাইপেজ এন্ড অ্যামাইলেজ? Lipase and amylase? No, sir. কেন, কি মনে হয়? Sir,
এবং এন্ডোক্রাইন ইন্টারভিউ দেখার জন্য স্যার ফিকাল ইলাস্টিস করতে পারি। insufficiency আমাদের role of the serum amylase and the lipase in case of the chronic pancreatitis একটা পেশেন্টের জন্য probably limited value, particularly in the later stage of the disease characterized by the parenchymal fibrosis and the exocrine atrophy. খুব একটা রোল প্লে করে না। প্রফেসর বিধান কি বলেন? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। এখানে খুব একটা টোটাল প্যানক্রিয়াটিক ফেলিউরের দিকে যখন যায় তখন আসলে কাজ করে না, কাজ করবে না, কোনো ইভ্যালুয়েশন করবে না। And now when will you do CT scan, MRCP, ERCP and EUS? আমরা দেখছিলাম কোন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কোন ইনভেস্টিগেশন পাচ্ছি, কোন ইনভেস্টিগেশন পাচ্ছি না। তাহলে আমাদের এই ধরনের এই যে পেশেন্টের সিনারিওটা দেওয়া হলো, এখন যদি চিন্তা করি যে সিটি স্ক্যান, এমআরসিপি বা ইআরসিপি বা ইউএস, এই ইনভেস্টিগেশন গুলোর রেশনালিটিটা কি ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট? এনি স্টুডেন্ট? সিটি স্ক্যান, অ্যাবাউট দ্য সিটি স্ক্যান। স্যার এমআরসিপিটা করবো একটা অ্যানাটমি জানার জন্য, দেখার জন্য। এমআরসিপি স্যার অ্যানাটমি সহ ডাক্তার প্যাথোলজি থাকলে স্যার এটা এক্সক্লুশন হবে। আর সিটি স্ক্যান করলে স্যার প্যারেনকাইমাটা বোঝা যাবে স্যার, যে প্যানক্রিয়াটিক প্যারেনকাইমাতে কোথাও কোনো ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, এবং যদি লং স্ট্যান্ডিং যদি স্যার প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়, সেখানে যদি কোনো ম্যালিগনেন্সি ডেভেলপ করে থাকে স্যার, সেটাও আমরা সিটি স্ক্যান থেকে ধারণা পাবো স্যার। আর ইআরসিপি হচ্ছে স্যার ফার্দার যদি আমরা স্টোন ডিজিজ যদি পাই, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা ইআরসিপির দিকে আগাবো। আর এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড স্যার এই ক্রনিক কেসে স্যার ইন্ডিকেটেড না। যদি এটা অ্যাকিউট কেস হতো স্যার, সেক্ষেত্রে আমরা প্রফেসর তহিদ, এখানে আমি আবার সেই ইউএস চলে যাচ্ছি। আবার তুমি যেটা বললা যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ইউএস এর ইন্ডিকেশন না, এটা একটা ভুল কথা হলো। মানে তুমি যত সিটি স্ক্যান, এমআরসিপি, ইউএস যা বললা সব ইনফরমেশন পাবে ইউএসএ তোমার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস এর যে ফিচারটা আসে starting from the that is hyperechoic parenchyma থেকে ইকোজেনিক স্ট্যান্ড আরম্ভ করে অ্যাট্রোপিক প্যানক্রিয়াস, ডাক্ট ডাইলেটেশন, ডাক্ট স্টোন, তারপর নিউপ্লাস্টিকেশন যা বললা এই সবকিছু কিন্তু ইউএস বলে দিবে। তুমি যতগুলো প্যানক্রিয়াটিক প্যাথোলজি, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস বলছো, এভরি প্যাথোলজি ফ্রম দ্য প্যারেনকাইমা টু ডাক্ট টু সফট টিস্যু লিশন সবকিছু কিন্তু ইউএস বলতে পারবে, যেগুলো কিন্তু অন্য ইমেজিং এর সবটা, যেমন এমআরসিপিতে শুধু ডাক্ট বলতে পারবে বা ডাক্টের বাইরে কিছু বলতে পারবে না, তাই না? ইআরসিপি ডাক্ট লিমিটেড, সিটি স্ক্যানে হয়তো ডাক্টের বাইরে কিছু বলতে পারে, কিন্তু ইউএস কিন্তু ডিটেলস অফ দ্য প্যারেনকাইমা বলে দিবে, যেটি এটা কি অ্যাট্রোপিক প্যারেনকাইমা, এটা কি ইকোজেনিক বা হাইপোইকোইক বা হাইপারইকোইক, ডিটেলস বলে দিবে। ডাক্টের কোন জেনারেশন, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড জেনারেশন ডাক্ট বলে দিবে, ডাক্টের ওয়ালের থিকনেস বলবে, ডাক্টের ভিতরে কিছু আছে কিনা বলবে। ইউএস ইজ দা ইনভেস্টিগেশন ফর ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস। যেহেতু আমাদের দেখে হয় না, আমরা ইউএস নিয়ে অনেক পিছিয়ে আছি, কিন্তু একটু স্যার ইউএস এর আরো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। একটা হচ্ছে যে এখানে স্মল ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জ, কিন্তু যেটা সিটি স্ক্যান, এমআরসিপি তে ধরা পড়বে না, সেটা কিন্তু ইউএস দিয়ে বোঝা যায়। আরেকটা হচ্ছে লোয়ার ইউএস ধরবে, সিটি স্ক্যান ধরতে পারবে না। সেটাই স্যার। আরেকটা হচ্ছে লোয়ার বাইল ডাক্ট ইভ্যালুয়েশন, সেখানে ওই যে স্টেনোসিস বা দেখা গেল যে আমরা ল্যাটারাল প্যানক্রিয়াটাইটিস করে দিয়ে আসলাম, কয়েকদিন পরে রোগী জন্ডিস নিয়ে আসে। তো সেই জায়গাগুলো হচ্ছে লোয়ার বাইল ডাক্টকে যদি আমরা ভালোভাবে ইভ্যালুয়েট করতে চাই, তাহলে ইউএস ইজ দ্য বেস্ট ইনভেস্টিগেশন। সেখানে মানে যদি ওরকম দেখি যে বাইল ডাক্ট ইজ অলসো মানে ইজ গোয়িং টু স্টেনোস ইন ফিউচার, তাহলে আপনি ল্যাটারাল প্যানক্রিয়াটাইটিসের সাথে যদি আবার বিলিয়ারি বাইপাস করে দেন, তাহলে সেকেন্ড টাইম আর রোগীকে আবার অপারেশনে যাইতে হয় না। কতগুলো ছোট ছোট ক্রিটিক্যাল ইস্যুস আছে যেগুলো আসলে খুবই মানে এগুলা তো খুবই ইনফরমেটিভ। মানে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস যে ফিচার গুলো আছে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে প্রায় 7টা 8টা ফিচার আছে, সব ফিচার গুলো পাওয়া যাবে ইউএসএ, স্টার্টিং ফ্রম দ্য ভেরি আর্লি চেঞ্জ টু আপ টু ম্যালিগনেন্সি, সব চেঞ্জ পাওয়া যাবে ইউএসএ, অন্য কোনো ইমেজিং পাওয়া যাবে না। জি জি তহিদ ভাই, যখন আমাদের ইউএসটা নেই, পাচ্ছি না, এখন আসলে হয়তো আমরা এটাই একটা প্রায়োরিটি ইনভেস্টিগেশন থাকবে না। আমি বলি হয়তো অনেক সময় বাইরে এক্সামিনেটর থাকে, তো ধরেন ইউকে থেকে আসে, ইন্ডিয়া থেকে আসে, যদি বাইরে থেকে আসে আমাদের ইউএস কে একদম লাস্টে না বলে ইউএস সম্পর্কে বলতে হবে, তাই না? ডেফিনেটলি আমাদের তো ওরা বেসিক ট্রান্সঅ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড শুরু করবে, আল্ট্রাসাউন্ডের পরে যে তারা এমআরসিপি তে যাবে, তারপরে সিটি স্ক্যান, ঠিক আছে? ইআরসিপি তো ডায়াগনস্টিক না, ইআরসিপি হবে যদি ইন্টারভেনশন করেন হোল ডাক্ট ডাইলেটেড উইথ সিঙ্গেল অর একটা বা দুটা 3টে স্টোন, কাউন্টেবল স্টোন আর কি, সোজা কথা ম্যাক্সিমাম 3, বা ওর হোল ডাক্ট ডাইলেটেড in a uniformly dilated only ampullary gene structure, then you can go for ES. Otherwise ERCP has got no role without ESWL.
তাই না? রাইট তো এগুলো এগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা না। ওদের জন্য যেটা বলা আল্ট্রাসাউন্ড, এমআরসিপি, দেন সিটি স্ক্যান। ইউএস যেহেতু আমাদের জন্য নাই, তারপর একটা নাই। থিওরি করতে হবে তাদের। মানে both CT and MRCP should be done in patient with chronic pancreatitis. Yeah, definitely. One is complementary to other, কিন্তু শুধু এমআরসিপি করে ডিসিশন নেওয়া যাবে না, সিটি আপনাকে কিন্তু করতেই হবে। যদি আপনি করতেই নিওপ্লাস্টিক লিশন দেখতে চান, সিটি ইজ এ মাস্ট। ওকে আমরা ওকে একটা তাহলে স্যার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা চিন্তা করে আমরা বলি এমআরসিপি উইথ কমপ্লিমেন্টারি কমপ্লিমেন্টারি সিটি দিল, আমরা বলি রোগীর জন্য হেল্প করি ডেফিনেটলি। সিটিটা তারা প্রত্যেকটা সেন্টার কিন্তু সিটিটা কমপ্লিমেন্টারি দিয়ে দেয়। আমরা একটা কার্ড হলে চলে গিয়ে ওটা দিয়ে দেয়, অনেক সময় দিয়ে দেয়, আলাদা চার্জ নেয় না। জি। So this is the reason of why you will do the CT scan and the MRCP and why not ERCP. Just take a snapshot and MRCP is preferred to ERCP যেটা পরিষদ বললেন। আগের স্লাইডটা একটু স্যার। হ্যাঁ বলো, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। কোশ্চেন থাকলে বলো। হ্যাঁ কোনো কনফিউশন থাকলে বলো, এটাই তো প্ল্যাটফর্ম। কনফিউশন গুলো ক্লিয়ার করার জন্য তুমি এই ধরনের সবাই একসাথে পাবে না, তাই না? কোনো ধরনের কনফিউশন থাকলে ইউ ক্যান ক্লারিফাই ইট। ঠিক আছে, ওকে জি স্যার। ওকে দেন লেখা আছে এগুলো, মানে সো এই তিনটে স্ন্যাপশট নিয়ে আমার মনে হয় এটার কাছে কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো এখন আমরা আসি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে, যে পেশেন্টটাকে স্নাইডার নিয়ে আমরা ক্লিনিক্যালি আলোচনা করলাম। In this patient, a CT demonstrated diffuse parenchymal and ductal calcification, characteristic of the lung duct disease. The presence of an inflammatory pancreatic head mass raised the suspicion of possible malignant transformation. EUS further revealed a 4 cm poorly defined, relatively high quick area in the head of the pancreas that was clinically suspicious. And although একটা fine needle aspiration নেওয়া হয়েছিল, yielded only a non-diagnostic reactive cells. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডিফিউজ ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস এ, ইমেজ এ, এন্ড ইমেজ বি আমরা দেখতে পাচ্ছি মেইন ডাক্ট ডাইলেটেশন, এন্ড সিটি এন্ড ইউএস এর একটা সাসপিশিয়াস মাস, মেবি ম্যালিগনেন্সি, বাট এখানে একটা গাইডেড এফএনএসি নেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে বলেছে নন রিঅ্যাক্টিভ সেলস। সো কোশ্চেন ইজ দ্যাট যে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস নাও? আপ টু দিস পয়েন্ট আমরা তো প্রথমে চিন্তা করেছিলাম ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস। সো এখন ডায়াগনোসিসটা কি বলবে? আমাদের ডায়াগনোসিসটা কি? হ্যাঁ বলো। কার্সিনোমা হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস। কার্সিনোমা হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস অর ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসে বলবো যে উইথ এ সাসপিশিয়াস লিশন এট দ্য হেড, হুইচ ওয়ান? প্রফেসর বিধান কি বলেন? না সেটা আর কি স্যার, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস কমপ্লিকেটেড বাই সাসপিশিয়াস প্যানক্রিয়াটিক হেড মাস। হেড মাস এক্স্যাক্টলি। ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ডায়াগনোসিস ঠিক আছে, এর সঙ্গে একটা সাসপিশনটা আমাদের অ্যাড হলো। ওকে, দেন হোয়াট উড বি ইওর ইনিশিয়াল মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট? আমরা তো এগুলো সবকিছু কিন্তু আলোচনা করেছি, এটা আমি আর এখন যাচ্ছি না। হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি ইন ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস? যেটা কিন্তু পোলিংও ছিল, পোলিংও ছিল। ইন্ট্রাক্টেবল পেইন। ইন্ট্রাক্টেবল। আগের স্লাইডটা একটু দেখুন স্যার। এটা মেডিকেল Ductal obstruction. Okay. So commonest is the intractable pain is the most commonest indications for the operations. So how surgical intervention may alleviate the pain? কিভাবে পেইনটা রিলিভ করে? এটা কিন্তু প্রফেসর বিধান বলেছে, ক্লাসে বলেছে, তোমাদের কতটুকু খেয়াল আছে দেখি আমি। আজ কিভাবে একটা ইন্টারভেনশন পেইনটাকে এলিভিয়েট করতে পারেন ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস? Sir, relief of the ductal obstruction. Relief of ductal obstruction. Yes. Reduce the ductal pressure. Ductal pressure, then the chronic inflammatory process যেটা ছিল সেটাকে চেঞ্জ করব। Okay. So decompression of the main pancreatic duct, resection of the parenchyma to remove the dominant foci of inflammation. যেমন প্রফেসর তহিদুল আলম একটু আগে বললেন যে ফোকাল প্যানক্রিয়াটাইটিস পার্টিকুলার একটা ডাক্টের মানে একটা ছিল, লিশন ছিল, ক্যালসিফিকেশন, সিস্টিক টিউমার এন্ড দ্য ম্যালিগন্যান্ট ডিজেনারেশন। এন্ড এট দ্য সেম টাইম কিছুটা মানে আমাদের গতবার প্রফেসর বিধান একটা ক্লাস নিয়েছিলেন এর সঙ্গে, এর মধ্যে কিছুটা
অ্যালিভিয়েট সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনের মধ্যে এর সঙ্গে কিছু কিছু along with the operative procedure some neurolytic procedure that also আগের স্লাইডটা একটু দিন alleviate the pain. হ্যাঁ কোনটা কোনটা এর আগের স্লাইডটা স্যার এটা তার আগেরটা ওকে স্যার ওকে সো ইয়া প্রফেসর বিধান পেইন কন্ট্রোলের কি আর কিছু কারণ বলবেন মানে না ওগুলা স্যার ওই একটা তো লাইফস্টাইলের মানে মডিফিকেশন আছে, যেটা ওই যে বললাম যে খাওয়া দাওয়ার যে ব্যাপারটা সেগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর হলো অ্যানালজেসিক্স তো আমাদের সিরিজ যেটা আছে অ্যানালজেসিস যে লেডার যেটা আছে সেগুলো ফলো করব। আর হলো সার্জিক্যাল যে সার্জিক্যাল একটা ইন্টেন্স পেইন সার্জিক্যাল ইন্ডিকেশন, আর একটা হচ্ছে কমপ্লিকেশনস ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস উইথ কমপ্লিকেশনস, সেটা একটা সার্জিক্যাল ইন্ডিকেশন। আর একটা হলো যে স্যার ওই সাইকোলজিক্যাল যে কিছু ডিপ্রেশনে থাকে সেগুলা সবগুলা মিলে যদি আমরা করতে পারি তাহলে মানে টোটাল পেন কন্ট্রোল হলো। আর একটা হলো ব্লকিং যে নিউরোলাইসিস যেটা আছে, এবলেশনস প্রসিডিউরস যেগুলো আছে স্যার, এগুলো রাইট ওপেনও হতে পারে পারাপটিভ হতে পারে। ওকে থ্যাংক থ্যাংক ইউ সো আমরা যেটা বলছিলাম যে সরি দেখে দিলাম যে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দ্য সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। আমাদের সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টটাকে কি মানে কি কি ফ্যাক্টরস উপর ডিপেন্ড করবে, ইনফ্লুয়েন্স করবে? সার্জিক্যাল অপশনগুলো স্যার প্রেফার করবো স্যার আমরা পেনক্রিয়াটিক ডাক্টের ডাইলেটেশন ডায়ামিটার দেখে, দেন হচ্ছে স্যার আমরা স্টোনটা কোন জায়গায় আছে সেটা দেখে, প্যারেনকাইমাল ক্যালসিফিকেশনটা কোন জায়গায় আছে, বা পেনক্রিয়াটিক হেডে কোনো ধরনের মাস বা ফাইব্রোসিস বা ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, এবং আদার কোনো কমপ্লিকেশন লাইক সিউডোসিস্ট আছে কিনা, বিলিয়ারি অবস্ট্রাকশন যেটা স্যার বলছিলেন যে কমন বাইল ডাক্ট বা বিলিয়ারি কোনো ফাইব্রোসিস বা অবস্ট্রাকশন আছে কিনা, সেক্ষেত্রে আমাদের বাইপাসের চিন্তা করতে হইতে পারে, বা সাথে ডিউরোনাল কোনো অবস্ট্রাকশন আছে কিনা। তো আমাদের এই সবগুলো ফ্যাক্টরকে চিন্তা করতে হবে। Good. Choice of the surgical procedure based on the anatomy and the distribution of the disease, যেটা বারবার আমাদের ফ্যাকাল্টি বলছিলেন। Dominant pancreatic head mass আছে কিনা, large duct disease, involvement of the adjacent organ, particularly the biliary and the duodenal obstruction, presence of the pancreatic pseudocyst, and the mesenteric vein thrombosis with the portal hypertension. These are very uncommon or rare complications, but these are the these things should be addressed or assessed during the surgical management, so that will influence the surgical management as well. এখন আমরা আবার আসি যে এই সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি কি পদ্ধতিতে করা হয়, what are the কি কি প্রসিডিওর করা হয়, এবং এই পেশেন্টটা আমরা যে পেশেন্টের কথা বললাম ডিসকাস করলাম, ইজ দিস এ সার্জিক্যাল ক্যান্ডিডেট? হোয়াট ডু ইউ থিংক? তার কিছু ক্লিনিক্যাল সিনারিও ছিল? Yes, sir. The patient is a surgical candidate, sir. Yes, yes. It's a surgical candidate. Why? কেন সার্জিক্যাল ক্যান্ডিডেট? So the patient has intractable pain along with the presence of a suspicious mass, which could be malignancies. Exactly. So pain interferes with daily activities of the life, যেটা বলেছে, depending on narcotics. It demonstrated parenchymal and ductal calcification, characteristics of the large duct disease, and the presence of an inflammatory pancreatic head mass that raised the suspicions of possible malignant transformations. And US further revealed a 4 centimeter poorly defined relatively hypoechoric area in the head of the pancreas through a FNAC-yielded only cells, not a malignant one. Professor Bidhan, এই পেশেন্টের সার্জিক্যাল ইন্ডিকেশন এগুলো? জি স্যার আমি একটু অ্যাড করি স্যার। এটা হলো মানে আমরা যদি এটা অপারেশন করি তাহলে কি অপারেশন করব, এটা যদি আমরা বলি তো ডেফিনেটলি যেহেতু হেড প্রিডমিনেন্ট ওখানে ম্যাসের কথা বলা আছে এবং আমি অনেকগুলো প্রফেসর বিধান স্যার দেখি ওরা কি বলে, দেখি তারা কি বলে, স্টুডেন্ট কি বলে, যে হুইচ সার্জিক্যাল প্রসিডিওর ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দিস পেশেন্ট। এখানে অপশন হচ্ছে 4টা, তোমরা কোনটা প্রেফার করো ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট? Sir, the second option, sir.
সেকেন্ড অপশন। আর কোন স্টুডেন্ট? স্যার 3 স্যার স্যার। স্যার আমি থার্ড অপশনটা প্রেফার করবো স্যার। থার্ড অপশন। একজন বললো সেকেন্ড, একজন থার্ড। স্যার থার্ড অপশনটা প্রেফার করবো স্যার। থার্ড অপশন। প্রফেসর বিধান? থার্ড অপশনই চিন্তা করতে হবে, যেহেতু আমরা যদি থার্ড অপশন চিন্তা করি তাহলে উই ক্যান রিমুভ দ্য সাসপিশিয়াস মাস এন্ড অলসো দ্য মোস্ট অফ দ্য স্টোন। এটা হচ্ছে আর হলো যে ফিউচার যে কমপ্লিকেশনস যেগুলো হইতে পারে, যে biliary obstruction এন্ড গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, তাহলে এই থার্ড অপশন দিয়ে আসলে হবে। এখন আমি যেটা বলতে চাই স্যার, এইটা করতে যখন আমরা যাব, প্যানক্রিয়াটোডেনেক্টমি করতে যখন যাব, তখন মানে যেটা সমস্যা হয় সেটা হলো বিকজ অফ দিস ফাইব্রোডিক প্রসেস অথবা মেলিগন্যান্ট প্রসেস, দেখা গেল যে আমরা ওই টানেলিং করতে পারি না। এইটা একটা বিকাম এন ইরিসেক্টেবল ওয়ান। তখন আমরা কি করবো? ট্রিপল বাইপাস। ট্রিপল বাইপাস যদি আমরা করি তাহলে আমরা প্যানক্রিয়াসের কোনো ইস্যু কিন্তু আমাদের নাই, তাই না? মানে প্যানক্রিয়াসের যে পেইনটা সেটা কিন্তু গেল না। কারণ আমরা ট্রিপল বাইপাস করলে শুধু উই আর ডাইভার্টিং দ্য biliary tract। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে ফিউচার, যে ভবিষ্যতে হতে পারে। এই রোগীর কিন্তু নাই, জন্ডিস নাই, গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন নাই, তাহলে আমরা কি করব? প্যানক্রিয়াসের কিন্তু ব্যথাটা কিন্তু প্যানক্রিয়াসের জন্য হচ্ছে। তো রিসেন্টলি আসলে এগুলা যদিও বইপত্রে এখনো আসে নাই, আমরা উই আর ডুইং এ কোয়াড্রিপল বাইপাস। এটা হলো যে আমরা প্যানক্রিয়াটিক বাইপাসও করি। এখানে যেহেতু ডাকটা ভালো আছে, মোটা আছে, সেখানে আমরা প্যানক্রিয়াসকে ওপেন করি এবং যতটুকু স্টোন ক্লিয়ার করা যায় সেটা করি। সেখানে প্যানক্রিয়াটিকোজিজনোস্টমি করি। তারপরে হচ্ছে রুয়েন ওয়াই হেপাটিকোজিজনোস্টমি, ওই যে ডাবল রুয়েন ওয়াই, সেটাও করতে পারেন। তারপরে গ্যাস্ট্রোজিজনোস্টমি। আর হচ্ছে আমরা ট্রান্সডিউডেনাল এফএনএসি করি, অথবা যদি কোনো লিভ নোডস থাকে, বিকজ উই নিড এ টিস্যু ডায়াগনোসিস অলসো। তাহলে এই চারটা বাইপাস, মানে এটাকে মানে যদিও আমরা বেশ কয়েকটা কেস করেছি, কিন্তু আমাদের ওরকম অত ডাটা আসলে নেই যেটা আমরা পাবলিশ করতে পারতেছি। তো এগুলো আরো কিছু আসলে জোগাড় করতে হবে ফর পাবলিকেশনস। তাহলে এই চারটা বাইপাস করার ফলে তাহলে ইউ ক্যান গিভ এ প্যানক্রিয়াটিক রিলিফ, তারপরে যে ফিউচার বা ডিউডেনাল অবস্ট্রাকশন, গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, আর হলো আমরা টিস্যু বায়োপসি নিয়ে যদি দেখি যে এখানে কোনো মেলিগনেন্সি আসে, তাহলে উই ক্যান ট্রিট দ্য পেশেন্ট উইথ অনকোলজি কনসালটেশন। এরকম একটা পর্যায়ে আসতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আলটিমেটলি আমরা শেষ করি। কেস কনক্লুশন ছিল এই পেশেন্টটাকে, যেটা দ্য পেশেন্ট আন্ডারওয়েন্ট এ প্যানক্রিয়াটিকোডুওডেনেক্টমি হুইচ ওয়াজ সিলেক্টেড বিকজ অফ the presence of an inflammatory pancreatic mass with a suspicion of malignancy. He had an uneventful postoperative course and was discharged on the 6th postoperative day. Pathology revealed no evidence of malignancy. 3 months after his operation, he is pain-free and discontinued all narcotics and taking minimal pancreatic enzymes and supplementation with the meals. So this is the case conclusion যে সার্জনটা আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন with this case scenario. So এর পরের ব্যাপারটা, যে ফলো আপের ব্যাপারটা বা post-operative ব্যাপারটা, which is it should have or must have exocrine support, patient must have enzyme support, patient should element supplementation, patient should have a psychological support, and at the same time patient should be closely monitored and followed up for the dreadful complication in future malignancy, obstructive jaundice, gastric outlet obstruction and the pancreatic failure. So with this few words আমরা আমাদের আইওটি শেষ করছি। এখন কোশ্চেন এন্ড আনসার, স্টুডেন্টদের থেকে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছেন সবাই করবেন। সো ফিল ফ্রি টু আস্ক এনি কোশ্চেন। ডক্টর আসান, চ্যাট বক্সে কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, চ্যাট বক্সে কোশ্চেন নাই, কমেন্ট আছে। একটা কোশ্চেন আসছে, ইজ দেয়ার এনি ইন্ডিকেশন অফ ইআরসিপি ইন কেস অফ ডিস্টাল সিবিডি বিনাইন স্টেনোসিস? Distal CVD benign, particularly in this patient, chronic pancreatitis patient বেলায় বলছি আমরা, না অ্যাজ এ হোল। স্যার ডক্টর রনি কোশ্চেনটা করেছে। ডক্টর রনি, আমি কোশ্চেনটা জানতে চাচ্ছি যে এই পেশেন্ট উইথ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস হ্যাভিং ডিস্টাল সিভিডি স্ট্রাকচার অন এটা বলতে চাচ্ছি আমরা।
স্যার দুই মিনিট বলে দেন। You can ask. হ্যাঁ, যদি যে আজকে যেহেতু করোনা পেনক্রিয়াটাইটিস হচ্ছে আমরা ধরে নেব এটাই হয়তো হবে। তো যদি তাই হয় তাহলে তো আমরা সলিউশন পেয়ে গেছি যে পেনক্রিয়াটাইটিস সার্জারি করে একটা বিলে ডাইভার্সন করে দিব, নাহলে আলটিমেটলি দিস পেশেন্ট উইল কাম উইথ জন্ডিস। এটা তো অবভিয়াস, কারণ আমরা ভালো জানি যে বাইল একটা লোয়ার ইন্টারপেনক্রিয়াটিক, তাই না? পেনক্রিয়ার ভিতরে ট্রাভার্স করে তারপর ওপেন করে, তো এটা তো স্ট্রাকচার হবে, তো এটা বাইপাস করে দিয়ে আসতে হবে যেহেতু একটা সার্জারি হবে। আর ইন্ডিভিজুয়ালি শুধু ইয়ারসিপি করতে লাভ নাই, আমরা পেপিলোটমি করলাম বা স্টেন্ট দিলাম, এটা টেম্পোরারি যদি জন্ডিস থাকে, কিন্তু ডেফিনেটলি সার্জারি যখন করবো তখন আমরা বিলে ডাইভার্সন করে দিলে এক সার্জারির ভিতর দুটোই হয়ে গেল। জি। আর কোনো আর কোশ্চেন নাই? না? না আচ্ছা, স্যার। এখন আমরা আমাদের স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, স্যার বলো। আসসালামু আলাইকুম। ফারজানা বিথি, হ্যাঁ স্যার বলো। অ্যালকোহলিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, এখানে যে আমরা ইনভেস্টিগেশনে প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন করছি, তো এটাতে কি কোনো স্পেসিফিক ফাইন্ডিংস পাবো স্যার প্লেন এক্সরে এক্সরে অ্যাবডোমেনে? ভাই হ্যাঁ, প্লেনিক্স এটা আমরা একটা বেসিক ইনভেস্টিগেশন হিসেবে ধরি। এটা আমরা অনেক সবস্টিটিউট ইনভেস্টিগেশন আগে শুরু করার দিক দিয়ে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, এটা প্লেনিক্স অ্যাবডোমেন করলে যে একটা ক্যালসিফিকেশন বা একটা কোনো একটা ভার্টিব্রাল লেভেলে একটা ক্যালসিফিকেশন পেলে তখন আমরা উই ক্যান অ্যাকর্ডিংলি আগাতে পারি, তাই না? আমরা ওই ক্যালসিফিকেশন ধরে হিস্ট্রি, টিপিক্যাল ফাইন্ডিংস, স্ট্যাটোরিয়া, ডায়াবেটিস সবই আছে। একটা পেনক্রিয়াটিক এরিয়া যদি স্টোন থাকে তাহলে উই ক্যান প্রসিড, আমরা পেনক্রিয়াসটা ধরে আগাইতে পারি। সব ইনভেস্টিগেশন রিলেটেড টু পেনক্রিয়াস এইটার জন্যই করা, আদারওয়াইজ আর কোনো কিছু না। কারণ আলটিমেটলি তো সিটি স্ক্যানই করা হচ্ছে, তাই না? তখন বলতে পারো যে আলটিমেটলি তো সিটি করছেন, তাহলে হোয়াই এক্সরে ফার্স্ট। তো এটা হচ্ছে বেসিক ইনভেস্টিগেশন, আমরা এবিসি দিয়ে শুরু করি। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন কমেন্ট ফ্রম আওয়ার esteemed faculty members. Professor Bidhan, make comment on today's webinar and advice to students. Professor Bidhan. Today, আজকের যেটা হলো স্যার, is an excellent presentation and discussions with all faculties and students যারা আছে। আমরা এই টোটাল প্যানক্রিয়াটিক ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, আমরা আজকের যে আলোচনাগুলো হলো সেগুলা যদি আমরা মাথায় রেখে আমরা একটা ভালো চিকিৎসা আসলে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্টকে দিতে পারবো। এবং এই সাবজেক্টটা সম্পর্কে আমার কোনো জায়গা এখন এই আলোচনা যেগুলো করা হলো কোনো জায়গা কিন্তু বাকি নেই। সেই বাকি নেই যেহেতু এই যে কোনো আঙ্গিকেই যদি কোশ্চেন করা হয় ইন দি ফর্ম অফ রিটেন অথবা ওরাল অথবা অস্কি, আমার মনে হয় দ্যাট স্টুডেন্ট ক্যান আনসার। এটা হচ্ছে আমার কমেন্ট আর কি স্যার। ইটস এ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম আমার মনে হয় স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Professor Bidhan. Thank you, Professor Bidhan. Professor Ibrahim, comment and advice to students. না, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে চমৎকার একটা ডিসকাশন হচ্ছে এবং আমার মনে হয় যে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস নিয়ে ম্যানেজমেন্ট সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আমার মনে হয় যে এভরিবডি ইজ বেনিফিট। কিন্তু আমার একটা অবজারভেশন আছে এখানে। আপনি যখন একটা কোশ্চেন করেছিলেন যে হাউ উইল ইনভেস্টিগেট দ্য পেশেন্ট, এটা অবশ্য সময় শেষ হয়ে গেছে, লম্বা সময়, এখন বলতে গেলে অনেক লম্বা সময় লাগবে। And how will you investigate this patient? ওখানে কিন্তু ওরা সরাসরি ERCP সাথে চলে গেছে। This should not be. They should start with the basic investigations like laboratory, biochemical. যেমন আলটিমেটলি আপনি দেখলেন সিটি স্ক্যানে আপনার ইমপ্লিমেন্টেড ম্যাস আছে, তো ও যদি বেসিক ইনভেস্টিগেশন এভাবে শুরু করে সিবিসি, সিআরপি, লিভার ফাংশন টেস্ট, CA99, fecal fat analysis এগুলো করে দেন সোনোগ্রাফি অফ দ্য অ্যাবডোমেন এন্ড ব্রেন এক্সরে অফ দ্য অ্যাবডোমেন। এইভাবে যদি শুরু করতে তারপরে those investigation would have guided what further investigation this patient needs. এটা হলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এটা যেহেতু আজকে সময় বাড়াইছে আমি বেশি লম্বা করতে চাচ্ছি না। আর একটা কথা, একটা মেয়ে প্রশ্ন করেছে যে অ্যালকোহল খেলে পরে আমি কেমন করে বুঝবো যে প্যানক্রিয়াটাইটিসটা হয়েছে কিনা প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন করে। আরে ইস্যু তো সেটা না, অ্যালকোহল খেলে প্যানক্রিয়াটাইটিস তার হবে, প্যানক্রিয়াটাইটিস দ্যাট মে বি কনসিডার্ড প্যানক্রিয়াটাইটিস। যদি তার হয় অ্যালকোহল খেয়ে কি আর এটা গলস্টোন ডিজিজ কারণে হয় কিনা, অবভিয়াসলি দেয়ার উইল বি স্টোনস ইন দ্য অ্যাবডোমেন করলে স্টোন দেখা যাবে। অ্যালকোহল খাওয়া, অ্যালকোহল দেখতে পাবে না, এটা কোনো ইস্যু না। অ্যালকোহল খেলে তো যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়, definitely she might be able to see the pancreatic lithiasis or pancreatic calcification. And not only that, আমরা জানি যে hypercalcemia is a factor for giving rise to pancreatitis. So if any patient suffers from hypercalcemia, ও কিন্তু ওই একটা এক্সট্রা সিম্পল একটা প্লেন অ্যাবডোমেন থেকে কিন্তু অনেক কিছু ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারবে। যেমন এই পেশেন্টের অস্টিওপোরোসিস থাকতে পারে, তার pancreatic calcification থাকতে পারে, তার renal stone থাকতে পারে, then the diagnosis will be changed to hyperparathyroidism. এই জিনিসগুলো কিন্তু তার মাথার মধ্যে আনতে হবে। তো যেহেতু আজকে অনেক লম্বা সময় গেছে, আমি লেন্দি করতে চাই না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিবডি। আজকে ভেরি ফ্রুটফুল ডিসকাশন।
And I think these things will be addressed in near future in next class. Thank you very much. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসসালাম প্রসাদ তহিদ না ডিসকাশন আর কিছু নেই, সবই তো মোটামুটি ওয়েল ডিসকাস, সব এভরি স্পেকট্রাম হ্যাজ বিন কাভার্ড। আমি শুধু স্টুডেন্টদের যে বলবো যে ক্রনিক পেনক্রিয়াটাইটিস যদি কারো পরীক্ষায় লং কেস পড়ে, তার জন্য কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস কিছুই থাকবে না, জিরো। তাকে হিস্ট্রি দিয়ে আসতে হবে ডায়াগনোসিসে, এবং হিস্ট্রি দিয়ে আসলে ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেইনের আর যে কতগুলো কারণ আছে এগুলো কিন্তু ডিটেলস না, এগুলো যে নাই বা নেগেটিভ এটা কিন্তু প্রুফ করে আসতে হবে। এই এই এমন একটা কেস যদি এস্টাবলিশ করতে হয়, শুধু হিস্ট্রি দিয়ে এস্টাবলিশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ইনভেস্টিগেশন তো পরে আসবে, আলটিমেটলি তো ডায়াগনোস হবে, কিন্তু প্রথমেই টিচার কোশ্চেন করবে যে তুমি তো কেসটা জানো বা তুমি দেখে আসছো, মানে তোমাকে নার্ভাস করার জন্য একটা ধাক্কা দিবে যে তুমি যাও ঘাবড়া যাবে যে আমাকে স্যার তো আসলে বোধহয় আমি জানি, আমার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে। তাহলে কথাবার্তা এমন ভাবে বলতে হবে যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস গুলো তুমি সবগুলো তুমি খোঁজ নিয়েছো কিনা বা সেগুলো এক্সক্লুড করে আসছো কিনা। আর টিপিক্যাল এখন যে হিস্ট্রিটা দেওয়া হলো একদম স্টার্টিং ফ্রম দ্য পেইন টু ERCP, এটা টিপিক্যাল একটা হিস্ট্রি। এই পরীক্ষায় বোধহয় এরকম ভাবে হিস্ট্রিটা থাকবে না বা সবসময় থাকবে না, সবার তো ERCP থাকবে না, যার জন্য হিস্ট্রি দিয়ে পেনক্রিয়াটাইটিস প্রুফ করা একটু ডিফিকাল্ট। কিন্তু ওই যেটা বললাম যে অ্যাবডোমিনাল পেইনের আদার কজগুলো সুন্দরভাবে এক্সক্লুড করে আসলেই তারপরে এটা এস্টাবলিশ করা যাবে। আদারওয়াইজ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু এস্টাবলিশ পার্টিকুলার ইন এক্সামিনেশন where there is no clinical findings. থ্যাংক ইউ প্রসাদ তহিদ ভাই, থ্যাংক ইউ। প্রসাদ মার্গভূষণ স্যার। না আমি কিছু বলবো না স্যার মানে স্টুডেন্টদের কিছু আমি অ্যাডভাইস কিছু দিন বলবো স্যার। না, রাত হয়ে গেছে অনেক, ওকে একই স্যার, কথা। এই কথা স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর মজিদ স্যার। প্রফেসর মজিদ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার মাইট হ্যাভ সাম টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল মিউট হয়ে আছে। হ্যাঁ স্যার মিউটেড, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? ওকে স্যার, নেক্সট ডে শুনবেন ইনশাআল্লাহ। তো স্যার আজকে আমরা শেষ করি স্যার, আবার দেখা হবে স্যার নেক্সট